Now you are reading about the in the thorax bone, ribs, sternum, that are also flat bone. ফ্ল্যাট বোনের এক্সাম্পল বললে তোমরা এখন যেটা পড়ছো সেটাই বলবা, রিব, তারপরে স্টার্নাম, এটা তোমাদের এখন জানা জিনিস, এই জন্য তোমরা বলতে পারবা রিব, স্টার্নাম, দ্যাট আর ফ্ল্যাট বোন. ফ্ল্যাট বোন মিন্স, ফ্ল্যাট মিন্স প্লেন এরিয়া, প্লেন, flat expanded elongated plate of bone form the boundaries. Boundary means shimana, boundaries means limitation, that means wall in the outline of the body cavities. Sumaya Jannat 26-103 mic off karo. আচ্ছা, boundaries in outline of body cavities. তাহলে এক্সাম্পল কি, এখানে যে বোনসটা দেয়া আছে, this is the figure of scapula. You can tell about the rib, then sternum, then skull bone, that means vault of the skull, that means cranial cavity bone, frontal, parietal, that are the temporal, that are the flat bone. Now, this is the thoracic case, the thoracic cavity here in between this. These are the rib and this is the sternum. এগুলি তো তোমরা জানো না, এই যে thorax পড়াচ্ছে? Yes ma'am. This is sternum and these are the ribs. And these are also flat bone, and this is the costal cartilage. Here is the costal cartilage, blue color is the costal cartilage in front of the rib, blue color. Costal cartilage is a type of hyaline cartilage. Costal cartilage is a type of hyaline cartilage. Okay. Now, irregular bone, another variety, irregular bone. Irregular means not regular, absence of regularity. Regular means continuous একটা লাইন থাকবে, continuous একটা বাউন্ডারি থাকবে, continuous surface, continuous border, but here is irregular. Bones are irregular in outline. This is vertebra. Vertebra is a type of irregular bone. আমরা প্রথমে bones ধরে জিজ্ঞাসা করি, when you hold the vertebra, we ask about the morphological type of this bone. What is the morphological type of this bone? Irregular type. What is the morphological type of vertebra? Irregular bones are in outline. Example, vertebra, then hip bone, then bones of the base of the skull. Hip bone is the bones of the lower limb and also in the abdomen. Pelvic cavities bone, hip bone, two sided থাকে hip bone. আমরা যদি বাংলায় বলি কোমরের যে জায়গাটা সেখানে হিপ বোনটা থাকে, তাহলে হিপ বোন, ভার্টিব্রা, bones of the base of the skull. This is the hip bone, this is the vertebra. There are two parts, body and arch. তোমাদের পড়ানো হয়েছে বৃহস্পতিবার, থার্সডেতে ভার্টিব্রা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তাই না? Yes ma'am. This is body. Body lies anteriorly and arch lies posteriorly, and this foramen name is vertebral foramen. And this is spinous process, and two sides is the transverse process, and here is the costal facet on each side of the body, costal facet for articulation of the rib, for articulation with the rib means ribber কোন এন্ড হবে, এখানে কোন এন্ড এসে আর্টিকুলেশন হবে রিবের, anterior end or posterior end? Posterior end, and forms the costovertebral joint. Costo means rib, vertebra means vertebra, so that costovertebral joint. This is plain variety of synovial joint. Today we will discuss about the joint, and Dr. Mafruha Rahman will discuss about you. Okay. Then pneumatic bone, pneumatic bone. That means pneumatic bones means there is air spaces, air containing spaces within the bone. দেখো এই বোনসটার মধ্যে ফাঁকা জায়গা আছে, there is a space, air containing space in the bone, that is called pneumatic bone. তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে এই বোনসগুলি ভিতরে ফাঁপা means there is presence of air, বাতাস থাকবে এটার ভিতরে এই বোনসটায়. This bone's name is maxilla. So this is called pneumatic bone. Pneumatic bones means the bone which contain the air containing spaces. This is called pneumatic bone. Example, maxilla, sphenoid, ethmoid, frontal. These are called pneumatic. Ma'am, এই ফাঁকা জায়গাগুলো কি সাইনাস গ্রন্থি? হ্যাঁ, সাইনাস গ্রন্থি। এখানে যে আমরা বলি না maxillary sinus, তারপরে বলি ethmoidal sinus, sphenoidal sinus, frontal sinus, ear paranasal ear sinus বলি। maxilla থাকে আমাদের এই যে দুই পাশে থাকে। maxilla কোথায় থাকে? নাকের চারপাশ দিয়ে থাকে, paranasal ear sinus. Para means surrounding, paranasal ear sinus.
So maxillary ear sinus থাকবে maxilla bone এর ভিতরে, sphenoidal ear sinus sphenoid bone এর ভিতরে, ethmoid bone এর ভিতরে ethmoidal ear sinus, and frontal bone এর ভিতরে frontal ear sinus. Bone অনুযায়ী নাম, according to bone the sinuses are named. তাহলে pneumatic bones means the bones which contain air containing space, these are called pneumatic bone. Then sesamoid bone, this is patella. প্যাটেলাটা কোথায় আছে বলতে পারো? Where is patella situated? ম্যাম থাইতে নি জয়েন্ট No, থাইতে না, থাই আর নিয়ে জাংশনে। নি জয়েন্ট হ্যাঁ, নি জয়েন্টে আছে। থাই এবং লেগের জাংশনে থাকে, নি জয়েন্টে আছে। এখানে দেখো sesamoid bone কি? Sesamoid bone, these are developed from the tendon of the muscles, and they have no periosteum, that means they have no covering, and ossify after birth. Ossify means bone formation. তাহলে ossify after birth, জন্মের পরে এরা তৈরি হবে। Example কি? Patella pisiform. Patella pisiform. Pisiform in the carpal bone. Pisiform is carpal bone present in the upper limb, articulated hand. Here, pisiform here present. Medially, here is pisiform present. So these are the sesamoid bone which are developed from the tendon of muscles. These are called sesamoid bone, and they have no periosteum and ossify after birth. Example, patella and pisiform. Patella in the lower limb and pisiform in the upper limb. Characteristic features of sesamoid bone. This is very much important. Characteristic features of sesamoid bone, very much important for your written and viva. Now, we can ask you about the sesamoid bone. What are the characteristic features? What do you mean by sesamoid bone? What are the characteristic features? Characteristic feature developed from the tendon of muscles, ossify after birth, জন্মের পরে ossification হবে, devoid of periosteum. Periosteum থাকবে না, covering থাকবে না, absence of Haversian system. It is a new term for you. Haversian system. Haversian system is the unit, structural unit of compact bone. Structural unit of compact bone. Haversian system. Haversian system, there is presence of a central canal, and surrounding there is lamella. Between lamella there is lacunae. Within lacunae there is osteocyte. That is another lesson. Haversian system. We will study about Haversian system in the compact bone. Okay. So absence of Haversian system here. So what are the criteria of the sesamoid bone? Develop in the tendon of muscles, ossify after birth, devoid of periosteum, absence of Haversian system. তোমরা কি বুঝতে পারছো কথাগুলি? শোনা যাচ্ছে? Yes, ma'am. Yes, ma'am. আচ্ছা, এই কথা, এই যে এই জিনিসগুলি তোমরা লিখে রাখতে পারো অথবা ছবি তুলে রেখে রাখতে পারো, ঠিক আছে? What are the characteristic feature of sesamoid bone? This is patella and pisiform. Example, তাহলে patella যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করে from where the patella develops, from which muscle বা which tendon? Quadriceps femoris, এটা লিখে রাখো, quadriceps femoris. Quadri means four. Quadri means four. Quadriceps femoris. Femoris means femur. ফিমারের সাথে অ্যাটাচড আছে। কোয়াড্রিসেপস ফিমোরিস মাসেলের টেন্ডন থেকে এরা ডেভেলপ হয়। কোয়াড্রিসেপস ফিমোরিস প্যাটেলা। And pisiform, from where it developed? From flexor carpi ulnaris. Flexor carpi ulnaris. আলনার বোনের সাথে এই পাশে অ্যাটাচড আছে, আলনার সাথে অ্যাটাচড আছে। ফ্লেক্সর কার্পি আলনারিস, ঠিক আছে? ফ্লেক্সর কার্পি আলনারিস, আলনার বোনের সাথে আছে। তাহলে কি হলো, আমি কি বললাম? প্যাটেলা ইজ ডেভেলপড ফ্রম দি কোয়াড্রিসেপস ফিমোরিস মাসেল, টেন্ডন অফ দি কোয়াড্রিসেপস ফিমোরিস, and pisiform develops from the flexor carpi ulnaris. ওকে, আমরা জিজ্ঞাসা করি পিসিফর্ম কোন মাসল থেকে আসলো আর প্যাটেলা কোন মাসল থেকে আসলো। আচ্ছা, তাহলে এই মরফোলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন অফ বোন নিয়ে কোনো কোশ্চেন আছে? কোনো ঝামেলা আছে বলো? মরফোলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন অফ বোন মানে অ্যাকর্ডিং টু শেপ, কোনো কনফিউশন আছে? কোনো কোশ্চেন আছে? Any question according to shape? No. আচ্ছা, তাহলে আমি আরেকবার একবার রিভিশন দিয়ে যাই। প্রথমে আমি কি বলছি? লং বোন। লং বোন, দ্যাট মিন্স there are three types of long bone: typical long bone, miniature long bone, modified long bone. Typical long bone means upper end, lower end, and in the middle there is shaft. Miniature long bone, that means one epiphysis present in the
long bone. One type of epiphysis present in the long bone. Modified long bone means there is the parts of the bone which transmit body weight. This is called modified long bone. The parts of the long bone which transmit body weight. This is called modified long bone. আমি দেখো এক্সাম্পলে দিয়েছিলাম এই miniature long bone, that means metacarpal, metatarsal. These are miniature long bone. Here is the metacarpal bone. In the X-ray, there is metacarpal bone. This is miniature long bone. Here is one epiphysis present in the end, upper end or lower end. Then modified long bone, that is clavicle. Clavicle is the superior extremity bones, upper limb bones. যে আমরা যে বলি collar bone, clavicle. That is modified long bone because it transmits body weight. Then short bone. Short bone means small polyhedral bone, and there is length and breadth almost equal. Length and breadth. Length মানে লম্বায় এবং breadth মানে দুই পাশে diameter প্রস্থে। তাহলে এই দুই দিকে almost equal. Example কি? Carpal bone, tarsal bone. Carpal bone, tarsal bone. This is the tarsal bone. হ্যাঁ বলো। Miniature long bone টা একবার বলবেন? Miniature long bone means that here is presence of one epiphysis in the upper end or lower end. One epiphysis. We know that in the growing long bone there are two epiphyses, upper end and lower end. But in case of miniature long bone, one epiphysis is present in the upper end or lower end. Okay. Here is epiphysis present in the upper end, head. And in the first metacarpal, there is epiphysis present in the base. মানে সোজা কথা একটা এপিফাইসিস থাকবে, দুইটা থাকার কথা একটা থাকবে, সেটাই বলে মিনিয়েচার লং বোন। বুঝতে পারছো ম্যাম? আচ্ছা হ্যাঁ ওকে বলো। ম্যাম এপিফাইসিস বলতে কি বলছিলেন? হ্যাঁ এপিফাইসিস আমি আসতেছি, ওই টার্মটা পরে আসতেছি, গ্রোয়িং লং বোনের পার্টে বলছি। আচ্ছা এরপরে আসো শর্ট বোন গেলাম, তারপরে গেল ফ্ল্যাট বোন। ফ্ল্যাট বোন তো আজকে বললামই যে একটা এলংগেটেড প্লেট অফ বোন, এক্সপেন্ডেড এলংগেটেড প্লেট অফ বোন, যেটাকে বলা হচ্ছে ফ্ল্যাট বোন, এবং এরা বাউন্ডারি তৈরি করে বডি ক্যাভিটি। এক্সাম্পল স্ক্যাপুলা, রিব, স্টার্নাম। তোমরা এখন যেটা পড়ছো সেটাই বলবা, রিব, স্টার্নাম, এটা তোমাদের মনে থাকবে। স্কালের বোন, ক্রেনিয়াল বোন, যেটা আমরা বলি ফ্রন্টাল, প্যারাইটাল, অক্সিপিটাল, দিস আর দি ফ্ল্যাট বোন। নাও ইরেগুলার বোন। ইরেগুলার মিন্স absence of regularity. There is no regular outline. Regular outline. Here is body, here is arches, no regular outline. কিন্তু আমরা যদি আমরা দেখি যে এখানে লং বোন দেখি, একটা লং বোন দেখলে দেখো এটার একটা রেগুলার আউটলাইন থাকে, এই যে লং বোন, দিস ইজ দ্য রেগুলার আউটলাইন, একসাথেই আছে। কিন্তু দেখো বডি এবং যখন আর্চ আমরা পার্থক্য করতে যাবো, মাঝখানে একটা ভার্টিব্রাল ফোরামেন আছে। সো হিয়ার ইজ irregular outline. So this is called irregular bone. Vertebra, hip bone, base of the skull bone, these are the irregular bone. Pneumatic bone, the bone which contain air containing space, this is called pneumatic bone. Pneumatic bone example এর মধ্যে বলো maxilla, ethmoid, sphenoid, frontal, these are the pneumatic bone. Now sesamoid bone, which bones develop from the tendon of muscle, these are called sesamoid bone. They ossify after birth, have no periosteum and have no Haversian system. আচ্ছা এখন আসো পার্টস অফ গ্রোয়িং লং বোন। তুমি যে কোশ্চেনটা করলা সেটা আমি এখন বলি। পার্টস অফ এ গ্রোয়িং লং বোন, এটা তোমাদের রিটেনে আসে কি রকম, write down about the parts of growing long bone or draw and label the parts of growing long bone. Growing long bone means when a man is in children condition, then the bone is growing. যখন আমরা বাচ্চা অবস্থায় থাকি তখন কি রকম হয়, বোনসটা বাড়ছে, লম্বায় বাড়ছে বা ব্রেথে বাড়ছে, গ্রোয়িং হচ্ছে, তখন কি কি পার্ট থাকে গ্রোয়িং লং বোনে। আর টিপিক্যাল লং বোন মিন্স দেয়ার ইজ অ্যাডাল্ট লং বোন। অ্যাডাল্ট লং বোন মিন্স নাও উই হ্যাভ অ্যাডাল্ট লং বোন, ইন আওয়ার এজ নাও ইউ হ্যাভ অ্যাডাল্ট লং, আফটার 25 years there is adult long bone. Now parts of a growing long bone, তোমরা পার্টস গুলি খেয়াল করো, এই ছবিটার দিকে খেয়াল করো। epiphysis at first from above downwards, উপর থেকে নিচে আসতেছে দেখো, epiphysis. Here is epiphyseal plate is also present. Epiphyseal plate means epiphyseal cartilage. Epiphyseal cartilage. After fusion of epiphysis and diaphysis, epiphyseal cartilage is absent. Then metaphysis. এই যে metaphysis দেখো ছবির মধ্যে আছে, metaphysis, then diaphysis. Then again from here to downwards, diaphysis, metaphysis, epiphyseal cartilage, then epiphysis. দেখো আরেকটা ছবির মধ্যে এই যে ছবিটা খেয়াল করো,
epiphysis, then epiphyseal plate of cartilage. This is a type of hyaline cartilage. Then metaphysis, then diaphysis. Then again metaphysis, epiphyseal plate of cartilage, then epiphysis. The 4 parts. Parts of a growing long bone are 4. কি কি ছবি দেখে বুঝতে পারতেছো তোমরা ছবিটা? Yes, ma'am. চাইলে আঁকতে পারো ছবিটার সাথে সাথে। Draw and label the different parts of a growing long bone. Epiphysis, then epiphyseal plate of cartilage, then diaphysis, then again metaphysis, epiphyseal plate of cartilage, then epiphysis. উপর থেকে নিচে আসবা, আবার মাঝখান থেকে নিচের দিকে নেমে যাবা। Now, what is epiphysis? What is epiphyseal plate of cartilage? What is diaphysis and what is metaphysis? At first, epiphysis. এখন দেখো, what is epiphysis? একটু আগে একটা কোশ্চেন করলো না, একটা ছেলে বললো যে what is epiphysis? It is the part of a long bone which develops from secondary ossification center. What do you mean by secondary ossification center? Secondary ossification center means ossification means process of bone formation. Ossification center means from which point the ossification starts. When the ossification starts. The secondary ossification center means the ossification center which develops after birth. After birth, জন্মের পরে যে ossification centerটা তৈরি হবে বা শুরু হবে সেটাই হলো secondary ossification center. And from secondary ossification center, the parts of long bone develops. This is called epiphysis. Epi means above, epiphysis. So epiphysis is the part of the long bone which develops from secondary ossification center. Secondary ossification center তোমরা বুঝতে পারছো? Secondary ossification centerটা কি? ম্যাম একটু আরেকবার বলেন। হ্যাঁ বলছি, দেখো ossification means হলো যে process of bone formation. আর ossification center means the point বা the area from where the ossification start, যেখান থেকে ossificationটা শুরু হবে। তাহলে secondary ossification center means জন্মের পরে, বাচ্চা জন্ম নেওয়ার পরে যে সেন্টারটা তৈরি হলো সেটাই হলো secondary ossification center. বুঝতে পারছো? জন্মের পরে। আর জন্মের Yes, ma'am. আগেই মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় যেটা তৈরি হবে ossification center সেটা হবে প্রাইমারি ossification center. সেকেন্ডারি ossification center থেকে যে পার্টটা তৈরি হবে লং বোনে সেটাকে বলা হচ্ছে epiphysis. Part of the long bone which develops from secondary ossification center. What are the types of epiphysis? 4 types of epiphysis. These are also written question. Pressure epiphysis, traction epiphysis, aberrant epiphysis, atavastic epiphysis. নামগুলি আগে মনে রাখো। Pressure epiphysis, traction, aberrant, atavastic. 4 ধরনের epiphysis থাকে। এক্সাম্পল গুলি পাশাপাশি লেখা আছে, আমি ছবিটা দেখাইলে পরে তোমরা একটু বুঝতে পারবা। দেখো pressure epiphysis, pressure epiphysis. That means the part of the long bone বা the epiphysis which transmit body weight. যে epiphysis-টা body weight transmit করে তাকে বলে pressure epiphysis. Which is called pressure epiphysis, the epiphysis which transmit body weight. এখানে এক্সাম্পলে দেয়া আছে হেড অফ দি ফিমার। এই ছবির মধ্যে দেখো দেখো এই বোনসটা কি ফিমার, ফিমারের হেড যেটা বডি ওয়েট ট্রান্সমিট করছে এটা হলো প্রেসার এপিফাইসিস। প্রেসার এপিফাইসিস মিন্স দি পার্ট অফ দি এপিফাইসিস হুইচ ট্রান্সমিট বডি ওয়েট, এটাকে বলা হচ্ছে প্রেসার অফ দি, যেমন হেড অফ দি ফিমার, হেড অফ দি হিউমেরাস, দিস আর কল্ড প্রেসার এপিফাইসিস। এটা বোঝা গেল প্রেসার এপিফাইসিস মানে কি? প্রেসার মানে বডি ওয়েট ট্রান্সমিট করবে, বডি ওয়েট কে ট্রান্সমিট করবে যে এপিফাইসিস সেটাকে বলা হয় প্রেসার এপিফাইসিস। বোঝা গেল? হ্যালো, Yes, ma'am. ঘুমাচ্ছ তোমরা? জি, ma'am. আচ্ছা, এরপরে আসো ট্র্যাকশন, ট্র্যাকশন, এরপরে আসো ট্র্যাকশন এপিফাইসিস। ট্র্যাকশন তোমরা কখনো অর্থোপেডিক্স ডিপার্টমেন্টে বা তোমাদের আত্মীয় স্বজন কারো হাত পা ভাঙলে দেখছো যে এরকম প্লাস্টার করে তারপরে আবার দড়ি দিয়ে কপিকলের মতো দড়ি দিয়ে ঝুলায় রাখে, ট্র্যাকশন দেয়, বলে যে টানা দিয়ে রাখে, দেখছো কখনো? No, ঝুলায় ma'am. রাখে এরকম। ট্র্যাকশন মানে হলো এই ট্র্যাকশন এপিফাইসিস মিন্স the epiphysis which pull the muscle, which pull muscle কে টানবে, muscle কে টানবে, muscle কে টেনে ওখানে অ্যাটাচ করাবে, এটাকে বলা হয় ট্র্যাকশন এপিফাইসিস। যে এপিফাইসিসটা পুল করবে মাসল কে সেটাকে বলা হয় ট্র্যাকশন এপিফাইসিস। এক্সাম্পল কি? ট্রকেন্টার অফ ফিমার, দেখো এখানে ছবিতে দেয়া আছে ট্রকেন্টার, এটা লেসার ট্রকেন্টার নিচের দিকে, আর উপরের দিকে যেটা সেটা হলো গ্রেটার ট্রকেন্টার।
তাহলে গ্রেটার ট্রকেন্টার আর লেসার ট্রকেন্টার অফ ফিমার, আর হিউমারাসের ক্ষেত্রে গ্রেটার টিউবারকল, lesser tubercle of humerus. These are called traction epiphysis. Traction মানে টানবে, pull the muscle. The part of the epiphysis is pull the muscles. This is called traction epiphysis. এটুকু ক্লিয়ার? প্রেসার আর ট্রাকশন, কোনো কনফিউশন? Ma'am, traction ট্রাকশন, হ্যাঁ বলো। epiphysis টা যদি একটু explain করতেন। Traction epiphysis, that means the epiphysis which pull টানবে, মাসেল কে টানবে। এই জায়গায় দেখো lesser trochanter of the femur, here is attachment of iliacus and psoas major muscle. Greater trochanter, here is attachment of piriformis and gluteus medius, gluteus minimus. This is the muscle. তাহলে পুল করে, মাসেল কে টেনে আনে। This is called traction epiphysis. Traction মানে টানা বলতে মানে টেনে আনা মানে মাসল কে টানবে না, তাই টেনে আনা বলতে বোঝাচ্ছে যে এই বোনসটার সাথে এসে সে অ্যাটাচড হচ্ছে। মাসেলটা তো উপর থেকে নিচে নামবে। মাসেলের অরিজিন, ইনসারশন। মাসেলের একটা অরিজিন মানে উৎপত্তি স্থান আছে, আর ইনসারশন মানে যেখানে এসে সে শেষ হচ্ছে, অ্যাটাচড হয়ে যাচ্ছে। এই যে অ্যাটাচড হচ্ছে, যখন সে অ্যাটাচড হচ্ছে মাসেলটাকে সে আকর্ষণ করবে, মানে টেনে আনবে। সে তো আর নিজে গিয়ে ধরে নিয়ে আসতে পারবে না, মাসেলটা তার দিকে আসবে, সেটাকে বলা হচ্ছে ট্রাকশন ইপিফাইসিস। বুঝতে পারছো? মাসেল তো তার দিকে আসতে হবে, সেখানে অ্যাটাচড হতে হবে। মাসেল তো অন্য জায়গায় গেলে হবে না, তার লেসার ট্রকেন্টারে যে মাসেল অ্যাটাচড হওয়ার কথা সেটা সেখানেই আসতে হবে, গ্রেটার ট্রকেন্টারে যে মাসেল আসার কথা সেটা সেখানেই আসতে হবে, সেটাই বলছে। এবং এদের সেই ক্ষমতাটা আছে, এই জন্য বলছে ট্রাকশন এপিফাইসিস। আচ্ছা দেখো এখানে ছবির মধ্যে প্রেসার এপিফাইসিস ইজ দ্য হেড অফ দি ফিমার এন্ড ট্রাকশন এপিফাইসিস ইজ দ্য গ্রেটার ট্রকেন্টার এন্ড লেসার ট্রকেন্টার। নাও atavastic epiphysis. Ma'am, excuse me, ma'am. Atavastic- Can you please show the previous slide one more time, ma'am, please? Previous slide, here. Traction epiphysis. This slide. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Traction. That is means greater trochanter and lesser trochanter of the. এটা বইয়ের কত পেজে? দাঁড়াও, Thank you, ma'am. এটা হলো একে দত্ত বইতে পাবা। তোমাদের কোন এডিশন তা তো আমার জানা নাই, এখন কোন এডিশন চলে? Ma'am, 10th edition. 10th edition। দেখো 10th edition, আর আমার বই তো 10th edition না, আমার বই তো 7th edition মনে হয় সম্ভবত। তো যাই হোক, ওই যে বোনসের যে চ্যাপ্টারটা সেখানেই পাবা। সেখানে দেখো পার্টস অফ এ ইয়াং অর গ্রোয়িং লং বোন, একদম শুরুতেই আছে, বোনের ক্লাসিফিকেশনের পরেই আছে লং বোন, দেন পার্টস অফ এ গ্রোয়িং লং বোন, ওটার মধ্যেই পাবা এপিফাইসিস। আমি দেখাই দিই, দেখো এই যে এই অংশটা দেখতে পাচ্ছ, ছবির মধ্যে দেখতে পাচ্ছ? এই যে যেখানে দেখ ধরছি, প্রেসার এপিফাইসিস, ট্রাকশন এপিফাইসিস, এপিফাইশিয়াল কার্টিলেজ দেখা যাচ্ছে? দেখতে পাচ্ছ? Yes, ma'am. এখানে বইয়ের পেজ নাম্বার হলো না 57 এপিফাইসিস যে অংশটা আছে সেটা হলো 57। আমাদের 10 এডিশনে হচ্ছে 67। হ্যাঁ তোমাদের তাহলে 67, আমারটায় আছে 57। In your book 67 page. আচ্ছা, traction epiphysis, then atavastic epiphysis. Atavastic epiphysis, that means the part of epiphysis but the part of the bone, একটা বোন সে phylogenetically মানে উৎপত্তিগতভাবে সে দেখা গেল যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট বোন, স্বাধীন একটা বোন, কিন্তু সে আরেকটা বোনের উপরে হোস্ট হয়ে, মানে সে আরেকটা বোনের উপরে সে বেঁচে থাকে, আরেকটা বোনের উপরে সে বসে থাকে, বসে তার কাছ থেকে সে নিউট্রিশন নিচ্ছে। সে যে যার উপর বসে সে হোস্ট হয়ে যায়, আর যে বসে সে হলো গেস্ট হয়ে যায়, সে তার কাছ থেকে নিউট্রিশন নেয়। আমি আবার বলি, দেখো এক্সাম্পলটা কি, কোরাকয়েড প্রসেস অফ স্ক্যাপুলা। এখানে দেখো ছবিটা, কোরাকয়েড প্রসেস অফ স্ক্যাপুলা। দিস ইজ দ্য প্রসেস অফ স্ক্যাপুলা। Here are the three process of scapula: spinous process, coracoid process, and acromion process. Coracoid process of the scapula is the atavastic epiphysis, because coracoid process of the scapula, when it is developed phylogenetically, that means in the উৎপত্তিগতভাবে means phylogenetically means মানে জেনারেশন টু জেনারেশন যে উৎপত্তি হয় সেটা বলা হচ্ছে। সেই উৎপত্তিগতভাবে সে প্রথমে at first it is an independent bone. At first it is an independent bone, not on the scapula. It is not situated on the scapula. It is an independent bone, স্বাধীন একটা বোন, but
it develops in the when it develops on the other bone, যখন আরেকটা বোনের উপরে সে বসে পড়ে, then it takes nutrition from the other bone. It takes nutrition from the other bone like parasite. পরজীবী তোমরা পড়ছো না বায়োলজিতে, যে আরেকটা জায়গার উপর বসে সে তার কাছ থেকে নিউট্রিশন নেয়, সেটাকে বলা হয় প্যারাসাইট। Like parasite, it takes in nutrition from the other parts of the bone. This is called atavastic epiphysis. আমার কথা কি বোঝা গেল? মানে প্রথমে সে স্বাধীন থাকে, প্রথমে সে স্বাধীন আছে, ইন্ডিপেন্ডেন্ট, কিন্তু যখন সে আরেকটা বোনের উপরে এসে বসলো, সে তার কাছ থেকে নিউট্রিশন নিচ্ছে, তখন সে হয়ে গেল atavistic epiphysis. There is another example, posterior tubercle of talus. This is also phylogenetically independent bone at first, then when it develops on the other bone, this is takes nutrition from the other parts of the bone. This is called posterior tubercle of talus. This is another example of the atavistic epiphysis. Epiphysis. Okay. Atavistic epiphysis means the parts of the aberrant to যাই নেই এখন। Atavistic epiphysis here, aberrant next. Atavistic epiphysis means phylogenetically the bone at first is independent bone, then secondarily when it develops on the other parts of the bone, it takes nutrition from the other parts of the bone like parasite. This is called atavistic epiphysis. Example, coracoid process of scapula and posterior tubercle of talus. Now aberrant epiphysis. Aberrant. Here means the miniature long bone. আমরা miniature long bone যেটা পড়ছি, the one type of epiphysis present here. The epiphysis, one epiphysis present in the bone, this is called aberrant epiphysis. Example ki metacarpal bone and metatarsal bone. Metacarpal, metatarsal. Aberrant epiphysis and miniature long bone এর কথা একই রকম। Miniature long bone বলছে যে the long bone which presents one epiphysis, this is called miniature long bone. এখানে আমরা কোশ্চেন করি, which type of epiphysis present here? Aberrant epiphysis. যখন আমি মিনিয়েচার লং বোনের সংজ্ঞা জিজ্ঞাসা করব, ডিফাইন মিনিয়েচার লং বোন, তখন তুমি বলবা যে মিনিয়েচার লং বোন means the long bone which presents one epiphysis in the upper end or lower end. One epiphysis present. Which type of epiphysis it is? Aberrant epiphysis. এটা এপিফাইসিস এর ভ্যারাইটিতে কোন নামে পড়বে? aberrant epiphysis. বোঝা গেল কথা? জি ম্যাম। aberrant epiphysis and miniature long bone একই রকম কথা, কিন্তু কথাটা ঘুরাই ধরি আমরা এরকম যে miniature long bone বলতে তুমি কি বোঝো? What do you mean by miniature long bone? তখন তোমার ব্যাখ্যাটা হবে এরকম, the long bone which contains one epiphysis in the upper end or lower end, this is called a miniature long bone. তখন আমরা জিজ্ঞাসা করবো miniature long bone তুমি বললে একটা epiphysis থাকে, which type of epiphysis it is? Aberrant epiphysis. Aberrant epiphysis. তাহলে epiphysis এর টাইপ চারটা বললাম, এই চারটাকে নিয়ে কোনো কনফিউশন থাকলে বলো, আমি আবার বলবো। প্রেসার epiphysis, traction epiphysis, atavistic epiphysis and aberrant epiphysis. এটা কিন্তু রিটেনের কোশ্চেন। atavistic epiphysis আরেকটু যদি বলতে। আবার বলছি দাঁড়া। এইখানে দেখো এই যে কোশ্চেনটা কিরকম আসে রিটেনে, what define epiphysis? Write down the types of, write down about the types of epiphysis. এরকম আসো, what are the types of epiphysis? Explain it with বা define it with example. তখন তোমাকে এভাবে লিখতে হবে যে চার ধরনের এপিফাইসিস এর নামগুলি লিখবা এবং সংজ্ঞাটা লিখতে হবে, ডেফিনিশনটা, যেটা আমি বলছি মুখে মুখে। আবার বলছি দেখো, প্রেসার এপিফাইসিস, the epiphysis which transmit body weight, this is called pressure epiphysis. Example ki head of the femur, head of the humerus, this is called pressure epiphysis. Traction epiphysis, the epiphysis which traction মানে টানা দিচ্ছে, pull the muscle, pull the muscles, this is called traction epiphysis. Greater trochanter, lesser trochanter of femur, and greater tubercle and lesser tubercle of humerus. Then atavistic epiphysis, this is a type of epiphysis which is phylogenetically, that means উৎপত্তিগত ভাবে জেনারেশন টু জেনারেশন, শুরু থেকে একদম ধরো আমরা বলি না যে মানুষ বানর থেকে আসছে, হনুমান থেকে আসছে, প্রথমে বানর ছিল, হনুমান ছিল, তারপরে মানুষ হয়েছে, এরকম আর কি। সেই উৎপত্তিগত হবে at first it is independent bone, এটা আলাদা একটা বোন ছিল, coracoid process of the scapula আলাদা একটা অংশ ছিল, but when it secondarily
sit on the other bone, আরেকটা বোনের উপরে যখন সে এসে বসে, it takes nutrition from the other bone, like parasite. আমরা বলি না বাসায় যখন কোনো গেস্ট আসে, ধরো অনাকাঙ্ক্ষিত গেস্ট, যাকে আমি চাচ্ছি না, যাকে আমি চিন্তা করছি না যে সে আমার গেস্ট হতে পারে, সে যদি এসে মাসের পর মাস থাকে, তখন আমরা তাকে কি বলি? প্যারাসাইট বলি না? যাকে আমরা পছন্দ করছি না, জন্য কোনো গেস্ট যদি আমাদের বাসায় আসে, তাকে আমি পছন্দ করছি না, তাকে খাওয়াতে হচ্ছে, তাকে আদর যত্ন করতে হচ্ছে, লাইক প্যারাসাইট এরকম। সো দিস ইজ কল্ড অ্যাটাভিস্টিক এপিফাইসিস। বুঝতে পারছো? ম্যাম কোরাকয়েড প্রসেসটা কি আগে আলাদা থাকে, পরে কি আলাদা এসে থাকে, ফিউজ হ্যাঁ, হয়ে যায়? পরে এসে হ্যাঁ ফিউজড হয়, পরে এসে এটার উপরে এসে বসে ফিউজড হচ্ছে। যেরকম ধরো পোস্টিরিয়র টিউবারকল অফ ট্যালাস, এটা ট্যালাস বোন, এই পুরাটা হলো ট্যালাস বোন, পিছনের দিকে একটা টিউবারকল আছে, টিউবারকল মিন্স এলিভেটেড এরিয়া, এই টিউবারকলটা এটার উপরে এসে বসে যাচ্ছে, বসে এটার থেকে নিউট্রিশন নিচ্ছে, এটাকে বলা হচ্ছে অ্যাটাভিস্টিক এপিফাইসিস। ওকে, নাও অ্যাবারেন্ট এপিফাইসিস, one epiphysis present in the miniature long bone, this is called aberrant epiphysis. Example is the metacarpal and metatarsal. Complete হয়েছে epiphysis? বুঝা Yes, গেল? ma'am. Now epiphyseal, ম্যাম হ্যাঁ, বলো। এবারেন্ট এপিফাইসিসে প্রথমে যে কোরাকয়েড প্রসেসটা আলাদা থাকে, এটা কখন থাকে আর কখন ফিউজ হয়ে যায়? অ্যাটাভিস্টিক জি ম্যাম, অ্যাটাভিস্টিক ওইটাই। এটা হলো তোমার ওই যে বললাম উৎপত্তিগত ভাবে সে কখন এসে ফিউশন হচ্ছে সেটা বইতে তার লেখা নাই, কিন্তু প্রথমেই সে ইন্ডিপেন্ডেন্ট থাকে, পরে যখন এসে ফিউশন হচ্ছে সে কথা কিন্তু বইতে কোথাও লেখা নাই যে কখন ফিউশন হচ্ছে, কিন্তু ফিউশন হবে, সে উৎপত্তিগত ভাবেই ফিউশন হবে, তার একটা সময় নিশ্চয়ই আছে। ঠিক আছে, আচ্ছা এখন আসে ইপিফাইসিয়াল কার্টিলেজ। ইপিফাইসিয়াল কার্টিলেজ, ইট ইজ এ প্লেট অফ হায়ালিন, যখন তোমার হিউম্যান বডিতে আসবে, হনুমান থেকে যখন অথবা বানর থেকে উৎপত্তি হচ্ছে, আস্তে আস্তে যখন সে হিউম্যান বডিতে আসলো, তখনই হয়তো সে ফিউশন হয়ে যাচ্ছে। ইপিফাইসিয়াল কার্টিলেজ, বোঝা গেল আমার কথা? তুমি যেটা জি, জানতে ma'am. চাচ্ছ? জি, ma'am. ইট ইজ এ প্লেট অফ হায়ালিন কার্টিলেজ। দেখো এটা কোন জায়গাটা বলছে, ইপিফাইসিসের পরের অংশটা, এপিফাইসিয়াল কার্টিলেজ। ইট ইজ এ প্লেট অফ হায়ালিন কার্টিলেজ হুইচ সেপারেটস দ্য এপিফাইসিস এন্ড মেটাফাইসিস। দেখো আমি যে ছবি দেখাইছিলাম তোমাদের, এই যে একটা ছবি, এই যে দেখো এপিফাইসিস আর মেটাফাইসিস, যে দাগকাটা যেটা সেটা হলো মেটাফাইসিস। এপিফাইসিস আর মেটাফাইসিসের মধ্যে যে অংশটা সেটাকে বলে এপিফাইসিয়াল প্লেট অফ কার্টিলেজ অথবা এপিফাইসিস প্লেট অফ কার্টিলেজ। ঠিক আছে, এটা কি ধরনের কার্টিলেজ আমরা জিজ্ঞাসা করি, এটা কি ধরনের কার্টিলেজ? হুইচ টাইপ অফ কার্টিলেজ ইট ইজ? হায়ালিন টাইপ অফ কার্টিলেজ, হায়ালিন কার্টিলেজ। And which type of joint here? Which type of joint present here? Primary cartilaginous joint. Primary cartilaginous joint. Primary cartilaginous joint means when two parts of the bone articulate and in between them there is presence of hyaline cartilage. This is called primary cartilaginous joint. Cartilaginous joint মানে কার্টিলেজ থাকবে, তাহলে দুইটা বোনের অংশের মাঝখানে হায়ালিন কার্টিলেজ প্রেজেন্ট থাকলে সেটাকে আমরা বলবো প্রাইমারি কার্টিলাজিনিয়াস জয়েন্ট। দেখো এখানে এপিফাইসিস আছে, আবার মেটাফাইসিস আছে, মাঝখানে হায়ালিন কার্টিলেজ আছে, তাহলে সেটা কি? প্রাইমারি কার্টিলাজিনিয়াস জয়েন্ট। ঠিক আছে, এটা আমরা জিজ্ঞাসা করি কিন্তু বারবার, যে এপিফাইসিয়াল কার্টিলেজ যে আছে এখানে কি জয়েন্ট হয়েছে? প্রাইমারি টাইপ অফ কার্টিলাজিনিয়াস জয়েন্ট। এখন দেখো পরের কথা বলি, এই এপিফাইসিয়াল কার্টিলেজ কিন্তু তোমার সবসময় থাকবে না। অ্যাডাল্ট লং বোনে আমরা এপিফাইসিয়াল কার্টিলেজ পাবো না, গ্রোয়িং লং বোনে পাবো, যতক্ষণ না পর্যন্ত এপিফাইসিস আর ডায়াফাইসিস ফিউশন হচ্ছে। The proliferation of cartilage cell, proliferation means increase in number, সংখ্যায় বাড়বে। Proliferation of cartilage cell, what is the name of cartilage cell? একজন বলো তো, cartilage cell এর নাম কি, আমরা কি নামে ডাকি? What is the name? Chondrocyte, chondrocyte। আর বোন সেলের নাম কি? অস্টিওসাইট। তাহলে কার্টিলেজ সেলের নাম হলো কন্ড্রোসাইট। এরা যখন সংখ্যায় বাড়তে থাকে, দে আর রেসপন্সিবল ফর গ্রোথ অফ লং বোন ইন লেন্থ, লম্বায় বাড়াচ্ছে। And after epiphyseal fusion means epiphysis and diaphysis fusion হয়ে যাবে, no longer growth in length occurs. তুমি ছবিটা খেয়াল করো, একটা গ্রোয়িং লং বোন দেখো, বলছে কি এপিফাইসিস এবং এখানে আছে মেটাফাইসিস, তারপরে ডায়াফাইসিস। এই যে এপিফাইসিয়াল প্লেট অফ কার্টিলেজ মাঝখানে আছে, যতক্ষণ পর্যন্ত বোনসটা বাড়ছে, লম্বায় বাড়বে, when the bone grows in length, the epiphyseal plate of cartilage, hyaline cartilage যে সেলগুলি আছে chondrocyte, these are increasing number. এই সেল, এই কার্টিলেজ সেলগুলি নাম সংখ্যায় বাড়তে থাকবে up to epiphyseal fusion. Epiphysis and metaphysis আর diaphysis যতক্ষণ পর্যন্ত ফিউশন না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এটা সংখ্যায় বাড়তে থাকবে।
যখন এটা ফিউশন হয়ে গেল তখন কিন্তু আর বোনসটা লম্বায় বাড়বে না। এই যে আমরা বললি না 25 বছরের পরে 21 বছরের পরে আর বোনস বাড়বে না, মানে কি বাচ্চাটা আর লম্বা হবে না, ছেলে মেয়েটা আর লম্বা হবে না, কিন্তু কারণ বোনস তো লম্বা বাড়ছে না। আমরা দেখি না যে একটা ছেলে বা মেয়ে দেখো 20 বছর 21 বছর পর্যন্ত দেখা যায় যে লম্বা হচ্ছে, কিন্তু এরপরে আর দেখা যায় যে বাড়ে না। তাহলে কেন লেন্থ অফ বোন এটা আর হবে না কেন? এপিফাইসিয়াল প্লেট অফ কার্টিলেজ এটা ফিউশন হয়ে গেল, এপিফাইসিস আর তখন এই জিনিসটা আর রাখবে না, এটা দরকার নাই। এপিফাইসিস আর ডায়াফাইসিস ফিউশন হয়ে যাবে। আফটার এপিফাইসিয়াল ফিউশন there is no longer growth in length of bone because epiphyseal plate of cartilage disappear, এটা তো আর দরকার নাই তখন। বুঝতে পারছো? এটা কখন থাকবে? এপিফাইসিয়াল প্লেট অফ কার্টিলেজ কাদের ক্ষেত্রে পাবো? কাদের ক্ষেত্রে পাবো বলো? বাচ্চাদের ক্ষেত্রে। যখন বোনসটা লম্বায় বাড়ছে। কিভাবে বাড়বে? এখানে এই কার্টিলেজ সেলগুলি সংখ্যায় বাড়বে, প্রলিফারেশন অফ কার্টিলেজ সেল, সে তার মানে বোনসটা লম্বায় বাড়ছে। আচ্ছা, এরপরে আসো লস অফ ইউনিয়ন অফ এপিফাইসিস, দ্যাট ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। এই যে এপিফাইসিয়াল ফিউশন আমি বললাম, এটার একটা নিয়ম আছে, নীতি আছে। লস অফ ইউনিয়ন অফ এপিফাইসিস, এপিফাইসিস কিভাবে ফিউশন হবে? The epiphyseal center which appears first, যেটা প্রথম অ্যাপিয়ার হবে। epiphyseal center means epiphysis এর মধ্যে যে সেন্টারটা অ্যাপিয়ার হবে, সেই সেন্টারটা যখন শুরু হলো unites last with the diaphysis and vice versa. Vice versa মানে এটার অপোজিট হবে। epiphyseal center which appears last unites first with the diaphysis, কিন্তু কোন বোনসটা এই নিয়ম মানে না? ফিবুলা। আমি দেখো ছবি দিয়ে একটু বোঝাই। এই ছবিটা খেয়াল করো, দেখো বলছে কি যে এই ছবিটা খেয়াল করো, এটা হলো উপরে আপার এন্ডে এপিফাইসিস, এখানে লোয়ার এন্ডে এপিফাইসিস আছে, দুই পাশে দুই দিকে দুইটা এপিফাইসিস আছে। যে এপিফাইসিসটা প্রথম অ্যাপিয়ার হবে, এপিফাইসিয়াল সেন্টার যেটা প্রথম অ্যাপিয়ার হবে, সেটা লাস্টলি ইউনাইট করবে ডায়াফাইসিসের সাথে, সেটা সবার শেষে গিয়ে ইউনাইট করবে ডায়াফাইসিসের সাথে। আর যেটা অ্যাপিয়ার করবে ফার্স্টে, সেটা যেটা অ্যাপিয়ার করবে লাস্টে, সেটা ডায়াফাইসিসের সাথে ফিউশন হবে ফার্স্টে, মানে জাস্ট উল্টা। যেটা প্রথম শুরু হলো সেটা ফিউশন হবে লাস্টে গিয়ে ডায়াফাইসিসের সাথে, আর যেটা লাস্টে শুরু হলো সেটা ফিউশন হবে ফার্স্টে গিয়ে। বুঝতে পারছো? যেটা প্রথম শুরু হবে, বুঝতে পারিনি। আচ্ছা, যে এপিফাইসিয়াল সেন্টারটা প্রথমে শুরু হবে, ধরো প্রথম অ্যাপিয়ার করলো, সে তো তার ডায়াফাইসিস পর্যন্ত ফিউশন হতে তার সময় লাগবে। যেটা প্রথম শুরু হলো সেটা শেষে গিয়ে ডায়াফাইসিসের সাথে ফিউশন হবে, সে তো আস্তে আস্তে এখানে ফিউশন হবে। এই ফিউশন হওয়ার প্রসেসটা তো হইতে সময় লাগবে, সে প্রথম অ্যাপিয়ার করছে। তাহলে আমি যদি বলি এরকম একটা উদাহরণ দিয়ে, ধরো তোমরা ক্লাসে ঢুকছো, সবাই ঢুকছো ক্লাসে, এখন যখন ক্লাস থেকে বের হবা, যে প্রথমে ঢুকছে, যে সবার প্রথমে ঢুকছে, সে সবার লাস্টে গিয়ে বের হলো, মানে সিরিয়ালি যদি বের হয়। ধরো এক রোল প্রথমে ঢুকছে সবার, বা যদি আমি যদি এখন আইটেম পরীক্ষা নেই, আইটেম পরীক্ষা তোমার শেষের দিক থেকে নেওয়া শুরু করলাম, হ্যাঁ, অথবা তোমার ওই ঘরে ঢোকাটা দিয়ে বুঝাই, ঘরে যখন ঢুকলাম বা লেকচার গ্যালারিতে যখন ঢুকলাম, রোল 1 সিরিয়াল দিয়ে ঢুকলো, আবার যখন বের হবে তখন শেষে যে ঢুকছিল সে আগে বের হলো, আর রোল 1 সে যে প্রথমে ঢুকছিল সে পরে বের হলো। আমার কথা বুঝতে পারছো? এই কথাটা বুঝতে পারছো? উদাহরণটা বুঝতে পারছো? এক্সাম্পলটা বুঝছো কিনা? ধরো সিরিয়ালি আমরা ঘরে ঢুকাচ্ছি, কোনো লেকচার গ্যালারিতে ঢুকাচ্ছি, রোল 1 থেকে শুরু করলাম, তারা সিটে গিয়ে বসলো, ক্লাস হলো। এখন আমরা বলবো যে লাস্ট রোল থেকে বের হও, তাহলে লাস্ট যে 140 সে প্রথম গেল, তাহলে রোল 1 এ যাইতে সময় লাগবে না? তাহলে সে প্রথমে ঢুকছে কিন্তু বের হলো সবার লাস্টে। সেরকম যে অ্যাপিয়ার করবে প্রথমে সে ফিউশন হবে লাস্টে, ডায়াফাইসিসের সাথে এসে মিশে যাবে লাস্টে, আর যে অ্যাপিয়ার করবে লাস্টে সে ফিউশন করবে ফার্স্টে। বুঝতে পারছো? জি ম্যাম। এখন বুঝতে পারছো? মানে হলো প্রসেসটা তো হইতে সময় লাগবে। ধরো সে অ্যাপিয়ার হলো, এপিফাইসিয়াল সেন্টার প্রথমেই অ্যাপিয়ার হলো, কিন্তু তার ফিউশনের যে প্রসেস, এই এপিফাইসিয়াল সেলগুলি, কার্টিলেজের সেলগুলি বাড়তে থাকবে, সংখ্যায় বাড়বে, তারপর আস্তে আস্তে এপিফাইসিয়াল কার্টিলেজটা ডিসঅ্যাপিয়ার হবে, তারপরে সে ফিউশন হবে ডায়াফাইসিসের সাথে। কিন্তু যে লাস্টে অ্যাপিয়ার করলো সে তো আগেই প্রসেস শুরু করে দিচ্ছে, তাহলে সে আগে এসে ফিউশন হবে ডায়াফাইসিসের সাথে, তার তো আগেই প্রসেস শুরু হয়ে গেছে, সেই জন্য সে প্রথমেই ফিউশন হয়ে যাবে ডায়াফাইসিসের সাথে। এই কথা বুঝতে পারছো কিনা? নিজেরা আবার পড়তে হবে। এখন এই লস অফ ইউনিয়ন অফ এপিফাইসিসটা
কে মানছে না, কোন বোনসটা মানছে না? পায়ের একটা বোন, লেগ বোন, ফিবুলা। ফিবুলা এই লটা সে ভায়োলেট করে, সেই নিয়মটা মানে না। ইন কেস অফ ফিবুলা দি ল ইজ ভায়োলেটেড। এটা দিয়ে কি বুঝলা? তাহলে আপার এন্ডে যে ফিউশন, আপার এন্ডে যে এপিফাইসিয়াল সেন্টার অ্যাপিয়ার হলো, ফিবুলার ক্ষেত্রে প্রথমে যে অ্যাপিয়ার হবে সে প্রথমেই ফিউশন হবে, আবার যে লাস্টে অ্যাপিয়ার হবে সে লাস্টেই ফিউশন হবে। বুঝতে পারছো? মানে ফিবুলাটা এই নিয়ম মানছে না। আমরা কি বলছি, নিয়মটা কি, যে প্রথমে যে অ্যাপিয়ার হবে সে ফিউশন হবে লাস্টে, আর লাস্টে যে অ্যাপিয়ার হবে সে ফিউশন হবে ফার্স্টে। কিন্তু ইন কেস অফ ফিবুলা দি সেন্টার হুইচ অ্যাপিয়ার্স ফার্স্ট ফিউশন ফার্স্ট, হুইচ অ্যাপিয়ার্স লাস্ট ফিউশন লাস্ট। সোজা কথা। বুঝতে পারছো? জি ম্যাম। মানে সে নিয়ম মানছে না, সে নিয়ম মানবে না। সে প্রথমে যে অ্যাপিয়ার করবে সে প্রথমেই ফিউশন হবে। এখন ওই যে আমি বললাম রোল 1 কে প্রথমে ঢুকাইছি, এখন বের হওয়ার সময় বললাম 140 আগে বের হও, সে মানলো না। রোল 1 বললো না আমি আগে ঢুকছি, আমি আগেই বের হব, আমি কেন পরে বের হব? সে যদি নিয়ম না মানে, সে যদি দৌড়ে চলে যায়, এটা হলো ফিবুলার ক্ষেত্রে। ফিবুলা এই লটা মানছে না। বুঝতে পারছো? এই হলো তোমার ল অফ ইউনিয়ন অফ এপিফাইসিস। এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা তোমাদের রিটেনে আসে, আমরা ভাইভাতে তো ধরবই। This is the loss of union of epiphysis. Now, growing end of the long bone. এটাও রিটেনে আসে। Define growing end of the long bone and tell me the direction of the growing end of the long bone. Which area of the long bone are growing end? Growing end মানে কি, যে এন্ডটা বাড়ছে, যে অংশটা লং বোনের যে এন্ডটা গ্রোয়িং বাড়ছে, লম্বায় বাড়ছে। It is the end where the secondary center appears first and unites last with the diaphysis. তাহলে লং বোনের যে এন্ডটা সেকেন্ডারি সেন্টার প্রথমে অ্যাপিয়ার করে, কিন্তু ফিউশন হবে গিয়ে ডায়াফাইসিসের সাথে শেষে। এটার সাথে তোমার লস অফ ইউনিয়ন অফ এপিফাইসিসটা মিলে যায়। সেকেন্ডারি সেন্টার মিন্স সেকেন্ডারি অসিফিকেশন সেন্টার অথবা এপিফাইসিয়াল সেন্টার। এপিফাইসিয়াল সেন্টার যেটা প্রথমে অ্যাপিয়ার করলো সেটা ইউনাইট করবে লাস্টে, সেটাই হলো গ্রোয়িং এন্ড। তাহলে গ্রোয়িং এন্ডের সংজ্ঞা কি? It is the end where the secondary center appears first and unites last with the diaphysis. যে এন্ডটা সেকেন্ডারি অসিফিকেশন সেন্টার অ্যাপিয়ার করে প্রথমে, unites last with the diaphysis, this is called growing end. এখন তুমি গ্রোয়িং এন্ডের ডিরেকশন তুমি বুঝবা কি করে? The growing end is situated against the direction of the nutrient foramen of that bone. Nutrient foramen মানে হলো একটা ছিদ্র, this is an opening through which nutrient artery enter the bone and gives nutrition to the bone. কথা বুঝছো? নিউট্রিয়েন্ট ফোরামেন, নিউট্রিশন, নিউট্রিয়েন্টের সাথে মিলায় নিউট্রিশন চিন্তা করবা। নিউট্রিশন মানে পুষ্টি দিচ্ছে, পুষ্টি মানেই হলো এখানে ব্লাড সাপ্লাই যাবে। বোনসের তো ব্লাড সাপ্লাই আছে, হাইলি ভাস্কুলার। এই যে নিউট্রিয়েন্ট ফোরামেন বললাম, একটা ছিদ্র আছে বোনসের গায়ে, সেই ছিদ্র দিয়ে কোন আর্টারি ঢুকবে? নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি। নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি, সেই নিউট্রিয়েন্ট ফোরামেনের ডিরেকশনের অপোজিটে থাকে গ্রোয়িং এন্ড। পরের সংজ্ঞাটা দেখো, পরের যে লেখাটা, এটা আমি ছবি দিয়ে বোঝাচ্ছি। দেখো, টু দি এলবো আই গো, একটা ছড়া দিয়ে বোঝাচ্ছে যে টু দি একটা প্রবাদ বাক্য, যে এলবোর দিকে আমি যাব। এলবো মানে কোনই, যেটা এই যে এলবো মানে এটা, এই জয়েন্টটা। 10:45। হ্যাঁ, ও আচ্ছা, তাহলে কি আমি ওই রুমে যাবো? আচ্ছা, আমার তো তাহলে নিয়ে যাও তো, দেখো দেখো সাবধানে। একটা রুম খুঁজে এই রুমে দিয়ে দিই স্যার। নিয়ে আসতেছি, ক্লাস শুরু করে নিয়ে আসতেছি। আর ভেরি মাচ পজিটিভ।
হ্যালো স্টুডেন্টরা, হ্যালো। Yes, জায়গা পরিবর্তন করা লাগবে তো, এখানে আরেক ক্লাসের পরীক্ষা হবে, টিউটোরিয়াল পরীক্ষা হবে, এই জন্য জায়গাটা খালি করে দিলাম, অন্য জায়গায় বসলাম একটু, সরি তোমাদের ডিস্টার্বের জন্য, ঠিক আছে? আচ্ছা, আমি কোথায় ছিলাম? টু দি এলবো আই গো এন্ড ফ্রম দি নি আই ফ্লি। দেখো ছবিটা খেয়াল করো, ছবিটা দেখতে পাচ্ছ? ছবিটা দেখা যাচ্ছে? ছবিটা দেখতে পাচ্ছ? Yes, ma'am. হেয়ার ইজ দ্য এলবো। এই যে কোন যেটাকে আমরা বলতেছি যে এই অংশটা এলবো জয়েন্ট, এলবো জয়েন্ট। এলবো জয়েন্ট ইজ ফর্ম বাই দ্য হিউমেরাস এন্ড রেডিয়াস এন্ড আলনা। এই elbow joint is formed by the humerus and radius and ulna. And knee joint, here is the lower limb, here is the knee joint is formed by the femur and tibia and fibula. Femur, here is the femur, এখানটা বন্ধ করে দেন। Femur, tibia and fibula. এসি থাকলে এটা বন্ধ করে দেন। আচ্ছা, তাহলে elbow joint is formed by the humerus, radius and ulna, and the knee joint is formed by the femur, টিবিয়া এন্ড ফিবুলা। এটুকু ক্লিয়ার যে এই জয়েন্ট দুটো এভাবে হচ্ছে। এখন দেখো আমি কি বলছি, টু দি এলবো আই গো, দেখো তীর চিহ্নটা, অ্যারো চিহ্ন। টু দি এলবো আই গো, আমি যাচ্ছি, এলবোর দিকে আমি যাচ্ছি, এলবোর দিকে যাচ্ছি, টু দি এলবো আই গো। এন্ড ফ্রম দি নি আই ফ্লি, নি থেকে সরে যাচ্ছি। ফ্লি মানে কি? পলায় যাওয়া। ফ্লি মানে পালিয়ে যাওয়া। আর এলবোর দিকে আমি যাচ্ছি, অ্যারো যেটা, অ্যারোর দিকটা যেদিকে আছে, টু দি এলবো গো এন্ড ফ্রম দি নি আই ফ্লি। টু দি এলবো আই গো মিন্স এই যে অপোজিট এন্ডটা, তীরের অপোজিট এন্ডটা, দিস ইজ দ্য গ্রোয়িং এন্ড, দিস ইজ দ্য গ্রোয়িং এন্ড। তাহলে গ্রোয়িং এন্ড এখানে কি হচ্ছে? আপার লিম্বে, আপার এন্ড অফ দি হিউমেরাস এন্ড লোয়ার এন্ড অফ দি রেডিয়াস এন্ড আলনা। এই কথা কি বুঝতে পারছো নাকি বোঝো নাই কিছুই? হ্যালো ম্যাম আরেকবার বললে ভালো। একটা তীর চিহ্ন দিয়ে এরকম দেখাচ্ছে না যে এলবোর দিকে সে যাচ্ছে, এলবোর দিকে Yes, যাচ্ছে। ma'am. এলবোর দিকে যাচ্ছে। এই অ্যারোর এগেইনস্টে যে অপোজিট এন্ডটা আছে, দিস ইজ দ্য গ্রোয়িং এন্ড, নট হিয়ার। অ্যারো যেদিকে সেদিকে গ্রোয়িং এন্ড না, অ্যারোর অপোজিটে গ্রোয়িং এন্ড। তাহলে গ্রোয়িং এন্ড এইখানে কি বোনসটা আছে? হিউমেরাস। হিউমেরাসের Yes, আপার ma'am. এন্ড উপরের দিকে, লোয়ার এন্ড নিচের দিকে। তাহলে আপার এন্ড অফ দি হিউমেরাস ইজ দ্য গ্রোয়িং এন্ড। আর এখানে আছে রেডিয়াস এন্ড আলনা। রেডিয়াস এন্ড আলনার এটা হলো আপার এন্ড, উপরের দিকে, নিচের দিকে লোয়ার এন্ড। তাহলে লোয়ার এন্ড ইজ দ্য গ্রোয়িং এন্ড অফ দি, এই নিচের দিকের অংশটা, লোয়ার এন্ড অফ দি রেডিয়াস এন্ড আলনা ইজ দ্য গ্রোয়িং এন্ড অফ দি আপার লিম্ব। তাহলে আপার লিম্বে কি কি বললাম? আপার এন্ড অফ দি হিউমেরাস and lower end of the radius and ulna is the growing end. Growing end মানে আমি কি বলছি যে secondary ossification center appears first but unites last with the diaphysis. আর যদি সহজ হয়ে বুঝতে চাও, the direction of the nutrient foramen opposite to the direction of the nutrient foramen is called growing end of the bone, long bone. তাহলে নিউট্রিয়েন্ট ফোরামেন আমি কি বলছি যে নিউট্রিয়েন্ট ফোরামেন মানে নিউট্রিয়েন্ট যে আর্টারিটা এই ছিদ্র দিয়ে ঢুকবে, ঢুকে বোনটাকে সাপ্লাই দিবে। নিউট্রিয়েন্ট, নিউট্রিশন, এভাবে মনে রাখবা। কঠিন লাগতেছে? গ্রোয়িং এন্ড কঠিন লাগছে? দিস ইজ হার্ড। দেখো এই যে টু দি এলবো আই গো, এটা দিয়ে ছবি দিয়ে তো বোঝা যায়। টু দি এলবো আই গো, যদি এত কিছু মনে না থাকে, এই যে অ্যারো চিহ্নটা, অ্যারো চিহ্নটা ঠিক অপোজিটে, এগেইনস্ট দ্য অ্যারো স্ট্রাকচার, against the arrow structure by arrow point. Here is the upper end of the humerus, here is the lower end of the radius and ulna. Now in the knee joint, to the away from the knee joint, from the knee I flee. তাহলে এইখানে দেখো অ্যারো চিহ্নটা উপরের দিকে আছে, এটা অ্যারো চিহ্ন নিচের দিকে আছে। এখানে কি বোনস আছে? ফিমার। আর এখানে আছে টিবিয়া আর ফিবুলা। তাহলে ফিমারের আপার এন্ডটা হবে না অবশ্যই, ফিমারের লোয়ার এন্ড। Lower end of the femur and upper end of the tibia and fibula are the growing end. বইতে দেখো, বইয়ের সাথে মিলাই দেখো। Lower end of the femur মানে অ্যারো চিহ্নের এগেইনস্টে, lower end of the femur and upper end of the tibia and fibula are the growing end of the long bone. Clear? এটুকু ক্লিয়ার? জি ম্যাম। আচ্ছা, এখন আসো ডায়াফাইসিস। This is very much easy. It is the tubular shaft of the long bone which develops from primary ossification center. আমি একটু আগে বলছি যে secondary ossification center means the ossification center which develops after birth.
And primary ossification center, the ossification center which develops before birth. মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় যে ossification center develop হচ্ছে সেটাকে বলা হচ্ছে primary ossification center. দেখো এখানে ছবিটা খেয়াল করো, এই shaft, this is called shaft of the long bone. আমরা typical long bone এ পড়ছি upper end, lower end and shaft. shaft বরাবর যে growing long bone এর part আছে সেটা কি বলা হচ্ছে diaphysis. This is the diaphysis in the middle of the shaft. এই যে দেখো shaft, tubular part of the shaft of the bone is called diaphysis. তাহলে it develops from primary ossification center. It develops from primary ossification center. And epiphysis develops from secondary ossification center. Okay, এটুকু ক্লিয়ার? ডায়াফাইসিস নিয়ে কোনো কথা আছে? ডায়াফাইসিস তো ইজি। ডায়াফাইসিস বুঝতে পারছো? ডায়াফাইসিসটা Yes, ma'am. জি ম্যাম। এখন আসো মেটাফাইসিস। মেটাফাইসিস হলো the part of the diaphysis adjacent মানে কাছাকাছি to epiphyseal cartilage is called metaphysis. It is the most actively growing area. It is the most actively growing area মানে এই অংশটায় বেশি বেশি গ্রোথ হচ্ছে। It is the most vascular area, অনেক বেশি ভাস্কুলারিটি এই এরিয়াতে। Most muscles, ligaments and joint capsules are attached close to the epiphysis. This area is more liable to injury due to muscular strain. এই কথাগুলি জাস্ট পড়ো, তারপর আমি বুঝাচ্ছি যে এই অংশটার ইম্পর্টেন্স কি কি। তোমাদের রিটেনে আসে রাইট ডাউন দি ইম্পর্টেন্স অফ মেটাফাইসিস। এখন যে অংশগুলি আমি পড়লাম সেই অংশগুলি তোমাকে একটু ছবিতে দেখাই। দেখো যে মেটাফাইসিসের পার্ট, মেটাফাইসিসটা কি? এই দেখো মেটাফাইসিস, দিস ইজ দ্য পার্ট অফ দি ডায়াফাইসিস। দেখো এটা দেখা যাচ্ছে ডায়াফাইসিস। দিস ইজ দ্য পার্ট অফ দি ডায়াফাইসিস অ্যাডজাসেন্ট টু epiphyseal cartilage. এই যে জায়গাটায় থাকে epiphyseal cartilage, here is now absent epiphyseal cartilage. যদি এই ছবিটাই দেখাই, দেখো the part of the diaphysis adjacent to epiphyseal cartilage. এটা বুঝছো যে মেটাফাইসিস কোন এরিয়াটা? epiphyseal cartilage এর কাছাকাছি যে অংশ সেটাকেই বলা হচ্ছে মেটাফাইসিস, but it is a part of the diaphysis. ওকে জি ম্যাম। জি ম্যাম। দেখো ডায়াফাইসিসেরই একটা অংশ কিন্তু অ্যাডজাসেন্ট টু epiphyseal cartilage. It is metaphysis. এখন এটার কি কি ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার বা হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ মেটাফাইসিস? নাম্বার 1, ইট ইজ দ্য অ্যাক্টিভলি গ্রোয়িং এরিয়া। কারণ এরা epiphyseal cartilage এর কাছাকাছি। তো আমরা জানি যে epiphyseal plate of cartilage হলো hyaline cartilage. There is proliferation of the cartilage cell that increase in number of cell causes growth of bone in length. তাহলে এই যে বোনের লেন্থটা বাড়ছে এটা কার কারণে হচ্ছে? এই epiphyseal plate of cartilage এর কারণে। এবং এটার কাছাকাছি কি আছে? মেটাফাইসিস। সো ইট ইজ দ্য মোস্ট অ্যাক্টিভলি গ্রোয়িং এরিয়া। এখানেও দেখো মোস্ট অ্যাক্টিভলি গ্রোয়িং এরিয়া, এটা হলো 1 নাম্বার। 2 নাম্বার কি? মোস্ট ভাস্কুলার এরিয়া। ভাস্কুলার এরিয়া দ্যাট মিন্স হিয়ার ইজ প্রেজেন্স অফ মেনি আর্টারিজ। আমি যে আর্টারিতে যাচ্ছি তখন দেখাবো। হিয়ার ইজ প্রেজেন্স অফ মেনি আর্টারিজ, মেটাফাইসিয়াল আর্টারি, epiphyseal আর্টারি, হ্যাঁ এই আর্টারিগুলি থাকে, নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি। সো হিয়ার ইজ ফর্মেশন অফ হেয়ারপিন লুপ। হেয়ারপিন লুপ মানে তোমার চুলের মতো লুপ করে থাকে, একটা আরেকটার সাথে এভাবে অ্যানাস্টোমোসিস করে থাকে। এখানে অ্যানাস্টোমোসিস, অ্যানাস্টোমোসিস মিন্স কমিউনিকেশন বিটুইন দ্য ভেসেলস, এটাকে বলা হচ্ছে অ্যানাস্টোমোসিস। কঠিন কঠিন কথা বলতেছি, যদি সহজ ভাষায় বুঝো যে এখানে কি থাকবে, এই জায়গায় ভেসেল বেশি থাকে, ব্লাড ভেসেল বেশি থাকে, এই জন্য মোস্ট অ্যাক্টিভলি ভাস্কুলার এরিয়া, মোস্ট অ্যাক্টিভলি ভাস্কুলার এরিয়া। ওকে, এটুকু বুঝছো? এই দুইটা কথা, যে অ্যাক্টিভলি গ্রোয়িং এবং অ্যাক্টিভলি, এবং এটা মোস্ট ভাস্কুলার এরিয়া, এখানে ভাস্কুলারিটি বেশি থাকে এবং এটা এখানে বেশি গ্রোথ হচ্ছে। 3 নাম্বার পয়েন্ট, মাসেলস, টেন্ডনস, লিগামেন্টস আর অ্যাটাচড হেয়ার অথবা ইনসার্টেড হেয়ার। ইনসার্টেড মানে এখানে এসে শেষ হচ্ছে। মাসেলস, টেন্ডনস, লিগামেন্টস। মাসেল তো মাস্কুলার টিস্যু, টেন্ডনস মিন্স দ্যাট ইজ কানেকটিভ টিস্যু, ডেন্স রেগুলার কানেকটিভ টিস্যু, এখানে কোলাজেন ফাইবার রেগুলার প্যাটার্নে থাকে। লিগামেন্ট মিন্স লিগামেন্ট দ্যাট ইজ অলসো কানেকটিভ টিস্যু, ইট ইজ অলসো ডেন্স রেগুলার কানেকটিভ টিস্যু। তাহলে মাস্কুলার টিস্যু, কানেকটিভ টিস্যুর অংশ এগুলি সব এখানে এসে অ্যাটাচড হচ্ছে, কারণ দিস পার্ট ইজ ক্লোজ টু দি জয়েন্ট, ক্লোজ টু দি জয়েন্ট। যদি এটা আমরা হিউমেরাস ধরি, আপার এন্ড অফ দি হিউমেরাস ফর্মস শোল্ডার জয়েন্ট, এই যে এখানে কাঁধে যে জয়েন্ট তৈরি করে, তাহলে শোল্ডার জয়েন্টের চারপাশে মাসেল অ্যাটাচমেন্ট থাকবে না? শোল্ডার জয়েন্টের চারপাশে যে মাসেলের অ্যাটাচমেন্ট থাকে সেই মাসেলগুলিও
এই মেটাফাইসিস বরাবর অ্যাটাচ থাকে। মাসেলস, টেন্ডনস, লিগামেন্টস আর অ্যাটাচড হিয়ার। সেজন্য বলছে যে এই অংশটা বেশি বেশি ইনজুরি হতে পারে ডিউ টু মাসকুলার স্ট্রেইন। স্ট্রেইন মানে কি? তোমার প্রেসার পড়ে, স্ট্রেইন। স্ট্রেইন আমরা বলি না যে স্ট্রেস, আমরা মেন্টাল স্ট্রেসে আছি, ফিজিক্যাল স্ট্রেসে আছি, সেরকম মাসকুলার স্ট্রেন, মাসেলের প্রেসার পড়লে তখন এই জায়গাটা ইনজুরি হইতে পারে। এটা হলো ক্লিনিক্যাল কথাবার্তা। এটা কথাটা রাখছি এখানে, এটা হলো একটা পয়েন্টের মধ্যে আছে বলেই রাখা হয়েছে। তোমরা যদি মনে না রাখতে পারো তাতে সমস্যা নাই, কিন্তু মেইন 3টা পয়েন্ট বলতে হবে। একটা হলো অ্যাক্টিভলি গ্রোয়িং এরিয়া, অ্যাক্টিভলি মোর ভাস্কুলার এরিয়া, এন্ড মাসেলস, টেন্ডনস, লিগামেন্টস আর অ্যাটাচড হিয়ার। 3টা পয়েন্ট বলতে পারবো না ইম্পর্টেন্স অফ মেটাফাইসিস? একটা হলো অ্যাক্টিভলি ma'am. গ্রোয়িং এরিয়া, Yes, ma'am. 2 নাম্বার হলো মোস্ট ভাস্কুলার এরিয়া, 3 নাম্বার হলো মাসেলস, টেন্ডনস, লিগামেন্টস আর অ্যাটাচড হেয়ার। আচ্ছা, এই হলো তোমার পার্টস অফ গ্রোয়িং লং বোনের ডিসক্রিপশন। নাও স্ট্রাকচারাল ক্লাসিফিকেশন। স্ট্রাকচারাল ক্লাসিফিকেশনে আমি এখানে বেশি কথা বলবো না, যে কম্প্যাক্ট বোন এন্ড স্পঞ্জি বোন। কম্প্যাক্ট বোন আর স্পঞ্জি বোন। কম্প্যাক্ট বোনের ক্ষেত্রে যে অংশটা আছে যে শ্যাফট অফ দি অল লং বোন কন্টেইন কম্প্যাক্ট বোন। আমি তোমাদের আগেও বলেছি, ছবিতেও দেখাইছি, তোমাদের প্র্যাকটিক্যালি দেখাইছিলাম টিউটোরিয়াল ক্লাসে বসে। দেখো কম্প্যাক্ট বোন, দিস ইজ দ্য পার্ট অফ দি শ্যাফট। এই যে পার্ট অফ দি মিডলে কি আছে? শ্যাফট। লং বোনের একটা শ্যাফট থাকে, সেই শ্যাফটের সকল লং বোনের শ্যাফটই আছে কম্প্যাক্ট বোন, এবং এটা হলো মোটা, ঠিক। এবং উইদিন দ্য শ্যাফট দেয়ার ইজ আ মেডুলারি ক্যাভিটি। সেদিন আমি প্র্যাকটিক্যালি দেখাইছিলাম বোনস, কাটা বোন দিয়ে একটা লংজিটিউডিনাল সেকশন অফ বোনে দেখাইছিলাম মেডুলারি ক্যাভিটি, মনে আছে? জি ম্যাম। Compact ma'am. bone, spongy bone, then medullary cavity. Here is contains the medullary cavity contain bone marrow. Medullary cavity contains bone marrow. আচ্ছা, স্পঞ্জি বোন। স্পঞ্জি বোন কি? স্পঞ্জি বোনের মধ্যে কিন্তু কোনো এরকম কম্প্যাক্ট বোনের টাইপ না। স্পঞ্জি বোনটা হলো যেখানে কোনো হ্যাবার্সিয়ান সিস্টেম থাকবে না, এবং এটা সাধারণত থাকে বোনসের 2 এন্ডে, আপার এন্ডে এবং লোয়ার এন্ডে। আর আমরা কম্প্যাক্ট বোন বললাম কোথায়? শ্যাফটে থাকে। কম্প্যাক্ট বোন থাকে শ্যাফটে, আর স্পঞ্জি বোন থাকবে আপার এন্ড আর লোয়ার এন্ড, 2 এন্ডে থাকবে। তাহলে এই স্পঞ্জি বোনের ভিতরে সাধারণত কি থাকে? ট্রাবিকুলি অফ বোন। এই যে ল্যামিলা গুলি বলা হচ্ছে, এই যে প্রেসার ল্যামিলা, টেনশন ল্যামিলা, দিস ল্যামিলা আর দি লেয়ার। ল্যামিলা মিন্স লেয়ার, কোলাজেন ফাইবারের লেয়ার, ল্যামিলা। এই জিনিসগুলি একটু কঠিন তোমাদের জন্য, এটা ছবিটা জাস্ট আছে, তোমরা এটা অত বেশি মনে রাখার দরকার নেই। মনে রাখবে এই জিনিসটা যে স্পঞ্জি বোন, there is presence of trabeculi. Trabeculi means rod-like বা plate-like part. Trabeculi containing marrow cavities for red bone marrow usually occupy in the ends of long bone. তোমাকে যদি জিজ্ঞাসা করে where is compact bone situated and where is spongy bone situated, বা তুমি কোথায় পাবা compact bone, কোথায় পাবা spongy bone, কোথায় পাবা? Compact bone in the shaft of the long bone and spongy bone in the upper and lower end of the long bone. ঠিক আছে, এইটুকু মনে রাখো, মনে থাকবে। স্পঞ্জি বোনের ভিতরে রেড বোন ম্যারো থাকবে। স্পঞ্জি বোন যে আপার এন্ডে এবং লোয়ার এন্ডে থাকে, এখানে কি থাকবে? রেড বোন ম্যারো, রেড বোন ম্যারো, লাল অস্থি মজ্জা। আর কম্প্যাক্ট বোন যেখানে, সেখানে ইয়েলো বোন ম্যারো 7 বছরের পরে থাকে। 7 বছর পর্যন্ত রেড বোন ম্যারো থাকে, পরে এটা রিপ্লেসড হয়ে ইয়েলো বোন ম্যারো হয়ে যায়। কিন্তু আপার এন্ড এবং লোয়ার এন্ডে যে স্পঞ্জি বোন থাকে, সেই স্পঞ্জি বোনে শুধুমাত্র রেড বোন ম্যারো থাকবে। রেড বোন ম্যারো ফর থ্রু আউট লাইফ। বুঝতে পারছো আমার কথা? আমরা জানি বোন ম্যারো টু টাইপস, red bone marrow and yellow bone marrow. And yellow bone marrow present in the medullary cavity of the shaft of the long bone. Here is after 7 years yellow bone marrow, but before 7 years red bone marrow is present, but in the upper end and lower end there is presence of only red bone marrow within the spongy bone. এটুকু বুঝতে পারছো কিনা? সহজ কথা, কোথায় কোন বোনসটা থাকে এবং কোন বোন ম্যারোটা পাবা। এখন আসো, that is very much important for written and viva. Write down about the blood supply of a growing long bone. What are the blood supply of a growing long bone? Mention the name of the blood supply of the growing long bone. এভাবে আসে, draw and label the blood supply of a growing long bone. দেখো 4 ভাবে বললাম। একটা বললাম write down about the blood supply of a growing long bone। 2 নাম্বার বললাম যে what are the blood supply of a growing long bone। 3 নাম্বার বললাম mention the name of the blood supply of a growing long bone। 4 নাম্বার বললাম draw and label the blood supply of a growing long bone। ঠিক আছে, তোমরা যদি লিখতে চাও ছবি কথাগুলি লিখে রাখতে পারো, যেভাবে কোশ্চেন আসে। এখন আসো, কি কি ব্লাড সাপ্লাই দেয় একটা গ্রোয়িং লং বোনের? পার্ট আমরা পড়লাম 4টা, এখানে 4 ধরনের ব্লাড সাপ্লাই আছে। নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি, নিউট্রিয়েন্ট নামগুলি আগে পড়ো।
nutrient artery, metaphyseal artery or juxta means adjacent, juxta epiphyseal artery, epiphyseal artery, periosteal artery. দেখো এখানে ছবির মধ্যে nutrient artery, এই যে nutrient artery, then metaphyseal artery, যে metaphyseal artery or juxta epiphyseal artery, metaphyseal or juxta মানে কাছাকাছি, দেখো epiphysis এর কাছাকাছি, metaphyseal মানে মেটাফাইসিস বরাবর দিচ্ছে, juxta epiphyseal artery, and epiphyseal artery দেখো এই যে epiphyseal artery epiphysis কে সাপ্লাই দিচ্ছে, then periosteal artery, periosteum যেটা পড়াইছিলাম যে আউটার কভারিং অফ দি বোন, periosteum এখানে সাপ্লাই দিচ্ছে কে periosteal artery, ঠিক আছে। এটা হলো সহজভাবে মনে রাখার জন্য, নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি নিউট্রিয়েন্ট ফোরামেন দিয়ে ঢুকে সাপ্লাই দিচ্ছে, দেন মেটাফাইসিয়াল আর্টারি মেটাফাইসিস কে সাপ্লাই দিচ্ছে, ইপিফাইসিয়াল আর্টারি ইপিফাইসিস কে সাপ্লাই দিচ্ছে, পেরিস্টিয়াল আর্টারি আউটার পার্ট অফ দি কম্প্যাক্ট বোন কে সাপ্লাই দিচ্ছে। এটা হলো সহজভাবে মনে রাখার জন্য, নামগুলি মনে রাখার জন্য, যে কোন বরাবর যে কোনটা সাপ্লাই দিচ্ছে সেই অনুযায়ী নাম মনে রাখার জন্য। বুঝতে পারছো আমার কথা? অ্যাকর্ডিং টু Yes, পার্টস অফ গ্রোয়িং লং বোন দ্য আর্টারি আর নেমড। আচ্ছা, এখন দেখো নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি, প্রথমেই আসো নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি কিভাবে ঢুকলো, কোন দিক দিয়ে ঢুকে, সে কিভাবে সাপ্লাই দেয়। ইট এন্টার্স দ্য মিডল অফ দি শ্যাফট অফ দি বোন, শ্যাফট অফ দি বোনের মাঝখান দিয়ে ঢুকবে, ইন দ্য মেডুলারি ক্যাভিটি থ্রু নিউট্রিয়েন্ট ফোরামেন এন্ড ডিভাইড ইনটু 2 ব্রাঞ্চেস, দেন দ্য ব্রাঞ্চেস এগেইন ডিভাইড ইন, আমি আগে পড়ে যাচ্ছি তারপর বোঝাচ্ছি, ডিভাইড ইন স্মলার ব্রাঞ্চেস and anastomose with branches of metaphyseal arteries. It supply medullary cavity, inner 2/3 of the compact bone and metaphysis. এখন দেখো ছবিটা খেয়াল করো, এই যে নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি দ্যাট ইজ টর্সুয়াস, দেখতে পাচ্ছ এই যে নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি আঁকা বাঁকা, এই নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি ঢুকবে মিডল অফ দি শ্যাফট অফ দি বোন, এই দেখো দিস ইজ দ্য শ্যাফট, শ্যাফটের যদি আমি আনুমানিক মিডল ধরি, এটা মিডল অফ দি শ্যাফট অফ দি বোন থ্রু দি নিউট্রিয়েন্ট ফোরামেন, কোন ছিদ্র দিয়ে ঢুকবে, নিউট্রিয়েন্ট ফোরামেন, প্রত্যেকটা বোনসের মধ্যে এই ছিদ্রটা আছে নিউট্রিয়েন্ট ফোরামেন, নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি ঢুকবে নিউট্রিয়েন্ট ফোরামেন দিয়ে থ্রু দা ইন দা মিডল অফ দি শ্যাফট অফ দি বোন, ঢুকলো, ঢুকে দেখো ইট ডিভাইডস ইনটু অ্যাসেন্ডিং এন্ড ডিসেন্ডিং ব্রাঞ্চেস বা 2 ব্রাঞ্চেস, উপরের দিকে একটা গেল নিচের দিকে একটা আসলো, এটুকু বুঝতে পারছো? নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি মিডল অফ দি শ্যাফট অফ দি বোন দিয়ে ঢুকলো, কোন ফোরামেন দিয়ে ঢুকবে, নিউট্রিয়েন্ট ফোরামেন, ঢুকে দেখো কি হলো, আপার ব্রাঞ্চ এন্ড লোয়ার ব্রাঞ্চ, দেখতে পাচ্ছ? বোঝা গেল? ঢুকে কিন্তু দুইটা ভাগে ভাগ হয়ে গেল, উপরে এবং নিচে, উপরে এবং নিচে, উপরে গেল নিচে গেল, অ্যাসেন্ডিং এন্ড ডিসেন্ডিং ব্রাঞ্চ, দুইটা ব্রাঞ্চ হলো। দেন এগেইন ইট ইজ ডিভাইডেড ইনটু স্মলার ব্রাঞ্চেস, দেখো আরো ছোট ছোট ব্রাঞ্চ হলো, এবং এরা কার সাথে অ্যানাস্টোমোস করলো, কার সাথে কমিউনিকেশন করলো, মেটাফাইসিয়াল আর্টারি, দেখো মেটাফাইসিয়াল আর্টারি, the anastomose with the metaphyseal artery. This is called nutrient artery, and in which area they supply, inner 2/3 of the compact bone. This is the compact bone, this is outer 1/3 and this is inner 2/3. এটা inner portion এ দিচ্ছে, inner 2/3 of the compact bone, medullary cavity, আর হলো কোন জায়গায় দিচ্ছে, মেটাফাইসিস, যেহেতু মেটাফাইসিয়াল আর্টারির সাথে সে কমিউনিকেট করছে, অ্যানাস্টোমোস করছে, তাহলে এই জায়গাটা হলো মেটাফাইসিস, এখানে সাপ্লাই দিচ্ছে, ইনার 2/3 অফ দি কম্প্যাক্ট বোন দিচ্ছে, আর কোথায় দিচ্ছে, মেডুলারি ক্যাভিটি, হিয়ার ইজ দ্য মেডুলারি ক্যাভিটি প্রেজেন্ট। ওকে, তাহলে আবার বলি, দেখো নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি enters in the middle of the shaft of the bone through the nutrient foramen, then it again divided into ascending branch and descending branch. These branches again divided into smaller branches which communicate with the metaphyseal artery. কোথায় করবে, মেটাফাইসিয়াল আর্টারির সাথে অ্যানাস্টোমোসিস কোথায় করলো, মেটাফাইসিয়াল রিজিয়ন। সো দে সাপ্লাই দ্য ইনার 2/3 অফ দি কম্প্যাক্ট বোন, মেডুলারি ক্যাভিটি এন্ড মেটাফাইসিস। এই ছবিটা দেখে কি বোঝা যায় যে কোন কোন জায়গায় সে সাপ্লাই দিতে পারে, সে কিন্তু বাইরে দিচ্ছে না, বোঝা যাচ্ছে? Yes, ma'am. Yes, ma'am. সে কিন্তু দেখো বাইরে দিচ্ছে না সাপ্লাই, সে কিন্তু ভিতরে দিচ্ছে, এই জন্য ভিতরের অংশে সাপ্লাইং এরিয়া। এর পরেরটা দেখো মেটাফাইসিয়াল আর্টারি। What is metaphyseal artery? যদি সহজ ভাষায় in simple word, metaphyseal artery supplies the metaphysis. Which artery supplies metaphysis is called metaphyseal artery. এটা হলো in simple word. But metaphyseal artery, from where it come? These are small arteries derived from the anastomosis around the joint. Anastomosis around the joint, একটা জয়েন্টের চারপাশে যে অ্যানাস্টোমোসিস হয় সেখান থেকে আর্টারি গুলি আসবে। They enter the bone at metaphysis.
by piercing the attachment of the joint capsule. একটা জয়েন্ট ক্যাপসুলকে যখন এখানে অ্যাটাচ থাকে তাকে ভেদ করে মেটাফাইসিসের ভিতরে ঢুকবে। দেখো এই ছবিটা খেয়াল করো, দেখো আরেকটা ছবি আনতে পারি নাকি। এখানে দেখো এই যে মেটাফাইসিয়াল আর্টারি দেখতে পাচ্ছ, এই যে মেটাফাইসিয়াল আর্টারি, এই দেখো মেটাফাইসিয়াল আর্টারি। মেটাফাইসিয়াল আর্টারি আসবে কোথা থেকে? অ্যানাস্টোমোসিস অ্যারাউন্ড দি জয়েন্ট, জয়েন্টের চারপাশে যে ব্লাড ভেসেলে অ্যানাস্টোমোসিস আছে সেখান থেকে মেটাফাইসিয়াল আর্টারি তৈরি হবে, শুরু হয়ে এটা ঢুকবে কি দিয়ে? ঢুকবে বাই পায়ার্সিং দ্য জয়েন্ট ক্যাপসুল। ধরো এটা আমি বলছিলাম যে আপার এন্ড অফ দি হিউমেরাস, হিউমেরাস জয়েন্ট তৈরি করবে কি? শোল্ডার জয়েন্ট। তাহলে শোল্ডার জয়েন্টের ক্যাপসুল এখানে লাগানো আছে, এই হেড বরাবর অ্যাটাচমেন্ট অফ দি শোল্ডার জয়েন্টের জয়েন্ট ক্যাপসুল। তাহলে এই জয়েন্ট ক্যাপসুলকে সে ভেদ করবে। এই মেটাফাইসিয়াল আর্টারি ঢুকবে কিভাবে? নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি তো নিউট্রিয়েন্ট ফোরামেন দিয়ে ঢুকছে। মেটাফাইসিয়াল আর্টারি বাই পায়ার্সিং দ্য জয়েন্ট ক্যাপসুল অ্যাটাচড হিয়ার। বুঝতে পারছো আমার কথা? মেটাফাইসিয়াল আর্টারি তার কোনো ফোরামেন নাই, সে কাকে পায়ার্স করে ঢুকবে? জয়েন্ট ক্যাপসুলকে পায়ার্স করে ঢুকবে। জয়েন্ট ক্যাপসুল মানে ধরো এখানে শোল্ডার জয়েন্ট আছে, এই শোল্ডার জয়েন্টের সাথে যে ক্যাপসুলটা থাকে সেই ক্যাপসুলকে সে ভেদ করে ঢুকবে। ক্যাপসুল ইজ এ টাইপ অফ কানেক্টিভ টিস্যু। Capsule is a type of connective tissue, dense irregular connective tissue. Okay, এটুকু বুঝছো? জি ম্যাম। মেটাফাইসিয়াল আর্টারিটা কিভাবে ঢুকলো? এই ম্যাম জয়েন্ট অ্যানাস্টোমোসিস রাউন্ড কি? অ্যানাস্টোমোসিস means communication between the blood vessels. Around means joint এর চারপাশে। ধরো শোল্ডার জয়েন্ট, এই শোল্ডার জয়েন্টের চারপাশে আর্টারি আছে, সেই আর্টারিগুলি একে অন্যের সাথে কমিউনিকেশন তৈরি করে রাখছে, সেটাই হলো অ্যানাস্টোমোসিস অ্যারাউন্ড দি জয়েন্ট। যে কোনো একটা জয়েন্ট, ধরো এলবো জয়েন্ট, এই এলবো জয়েন্টের চারপাশে তোমার অ্যানাস্টোমোসিস হয়ে আছে ব্লাড ভেসেলে, আর্টারিতে অ্যানাস্টোমোসিস হয়ে আছে, বা আর্টারি ভেইনে অ্যানাস্টোমোসিস হতে পারে, ভেইনে অ্যানাস্টোমোসিস হতে পারে। সেই অ্যানাস্টোমোসিস থেকে ছোট ছোট আর্টারি যখন মেটাফাইসিস রিজিয়নে ঢুকবে জয়েন্ট ক্যাপসুলকে ভেদ করে, সেটাকে বলা হচ্ছে মেটাফাইসিয়াল আর্টারি। এবার সে এপিফাইসিয়াল আর্টারি, অথবা এটা এপিফাইসিয়াল আর্টারি নামই আছে, আর মেটাফাইসিয়াল আর্টারি কিন্তু আরেকটা নাম আছে, জাক্সটা এপিফাইসিয়াল আর্টারি। Metaphyseal artery or juxta epiphyseal artery, আর epiphyseal artery only one name. Epiphyseal artery দেখো এখানে অনেক কথা লেখা আছে, তোমরা আগে পড়ো জিনিসটা, তারপরে আমি বুঝাই দিচ্ছি। They are derived from the anastomosis around the joint. একটা জয়েন্টের চারপাশে যেরকম মেটাফাইসিয়াল আর্টারি আসছিল, সেরকম এপিফাইসিয়াল আর্টারিও জয়েন্টের চারপাশে যে অ্যানাস্টোমোসিস সেখান থেকে আসবে। According to mode of blood supply, epiphysis is two types. এখানে দেখো এপিফাইসিয়াল আর্টারির ব্লাড সাপ্লাই অনুযায়ী, মানে ব্লাড সাপ্লাইয়ের মোড মানে কি, তার যে পথটা, যেভাবে সে সাপ্লাই দিচ্ছে সেই অনুযায়ী এপিফাইসিসটা দুই ধরনের এখানে ভাগ করা হয়েছে। এই এপিফাইসিয়াল আর্টারির ব্লাড সাপ্লাইয়ের মোড অনুযায়ী এপিফাইসিসটাকে দুই ভাবে ভাগ করা হয়েছে, মানে এপিফাইসিসকে সে কিভাবে সাপ্লাই দিচ্ছে সেই অনুযায়ী দুই ভাবে ভাগ করা হয়েছে। কিরকম দেখো, একটা টাইপে আছে, এটা দেখো তোমাদের দত্তে আছে এভাবে, when articular cartilage and epiphyseal cartilage are continuous, the artery pierces the epiphyseal cartilage and supply the epiphysis. যখন আর্টিকুলার কার্টিলেজ এবং এপিফাইসিয়াল কার্টিলেজ একে অন্যের সাথে যুক্ত থাকে, কন্টিনিউয়াস, কোনো গ্যাপ নাই, the artery pierces the epiphyseal cartilage. এপিফাইসিয়াল কার্টিলেজকে পায়ার্স করে সে ঢুকবে এবং সাপ্লাই দিবে এপিফাইসিসকে। এটা হলো একটা টাইপ। আরেকটা টাইপ কি, যখন when articular cartilage is not continuous with the epiphyseal cartilage, the blood vessels enter the epiphysis without piercing the epiphyseal cartilage. Epiphyseal cartilage কে সে ভেদ করবে না, সে সরাসরি এপিফাইসিসে সাপ্লাই দিবে। আমি জাস্ট একটু বুঝাই তোমাকে জিনিসটা। দেখো আর্টিকুলার কার্টিলেজ মানে কি? আর্টিকুলার কার্টিলেজ ইজ দ্য type of hyaline cartilage which covers the articular surface of the bone. আবার বলি দেখো, articular cartilage is a type of hyaline cartilage which covers the articular surface of the bone. Articular surface and non-articular surface, এটা তো তোমরা জানো। articular surface মানে কি? the part of the bone which articulates বা joins with the another bone. আরেকটা বোনের সাথে যখন সে জয়েন্ট করবে সেটা হলো articular surface, আর যে সারফেসটা আর্টিকুলেশন করে না তাকে বলবো আমরা নন আর্টিকুলার সারফেস। ধরো এই যে আপার এন্ড আর লোয়ার এন্ড, এটাই তো সাধারণত আর্টিকুলেশন হয়, শ্যাফটে তো আর্টিকুলেশন হচ্ছে না, তাহলে শ্যাফটের সারফেস গুলি কি? নন আর্টিকুলার সারফেস। বুঝতে পারছো? জি ম্যাম। একটা বোন আরেকটা বোনের সাথে যখন আর্টিকুলেশন করে, যে অংশটা আর্টিকুলেশন করে সেটাই হলো আর্টিকুলার, আর যে অংশটা করছে না সেটা হলো নন আর্টিকুলার। তাহলে যখন আর্টিকুলার কাটে, দেখো এখানে ছবিটা খেয়াল করে, যখন আর্টিকুলার কার্টিলেজ আর এই পাশে মাঝখানে কি থাকার কথা? এপিফাইসিয়াল কার্টিলেজ।
এই আর্টিকুলার কার্টিলেজ আর এপিফাইশিয়াল কার্টিলেজ যদি কন্টিনিউয়াস থাকে, যদি একে অন্যের সাথে লাগানো থাকে, তাহলে এপিফাইশিয়াল আর্টারি piercing the epiphyseal cartilage then supply the epiphysis. দেখি আরেকটা ছবি, এই দেখো এখানে দেখো, এটা হলো আর্টিকুলার কার্টিলেজ, উপরে দেখো আর্টিকুলার কার্টিলেজ দেখতে পাচ্ছো, এই যে উপরে কভারিংটা আর্টিকুলার কার্টিলেজ, আর এর মাঝখানে দেখো ইপিফাইশিয়াল কার্টিলেজ, যেটা এই যে একটু হালকা কালার, ইপিফাইশিয়াল কার্টিলেজ দেখতে পাচ্ছো, উপরে আছে আর্টিকুলার কার্টিলেজ, এর মাঝখানে হলো ইপিফাইশিয়াল কার্টিলেজ। এই দুইটা যখন কন্টিনিউয়াস থাকে তখন ইপিফাইশিয়াল আর্টারিটা ইপিফাইশিয়াল কার্টিলেজকে পায়ার্স করে ঢুকবে। যখন আর্টিকুলার কার্টিলেজ এবং ইপিফাইশিয়াল কার্টিলেজ এর মধ্যে কোনো গ্যাপ নাই, তখন ইপিফাইশিয়াল কার্টিলেজকে পায়ার্স করে ঢুকবে। এখানে কিন্তু এই টাইপের না, এটা হলো অ্যানাদার টাইপ। দেখো এখানে আর্টিকুলার কার্টিলেজ আর ইপিফাইশিয়াল কার্টিলেজের মাঝখানে ফাঁকা আছে, দেয়ার ইজ নো কন্টিনিউশন। দেখতে পাচ্ছ ছবির মধ্যে আর্টিকুলার কার্টিলেজ আর epiphyseal cartilage, there is a gap in between them. So epiphyseal artery supply the epiphysis, not piercing the epiphyseal cartilage. Epiphyseal cartilage কে সে পায়ার্স করছে না, সে সরাসরি epiphysis কে সাপ্লাই দিচ্ছে। এই যে ছবির মধ্যেই খেয়াল করা যায়। তোমরা কি আমার কথা বুঝতে পারছো না বেশি কঠিন লাগছে? না ম্যাম, বোঝা যাচ্ছে। এই যে epiphyseal cartilage, এই যে ছবিটা খেয়াল করো, epiphyseal cartilage এটাকে সে ভেদ করে ঢুকছে না, এটাকে পরে সে সাপ্লাই দিচ্ছে। কাকে ভেদ করে ঢুকছে? দেখো সরাসরি সেই এপিফাইসিসে ঢুকে যাচ্ছে, সরাসরি এপিফাইসিসে ঢুকছে। কিন্তু যখন এই আর্টিকুলার কার্টিলেজ আর এপিফাইশিয়াল কার্টিলেজ সমান থাকবে, কন্টিনিউয়াস থাকবে, কোনো গ্যাপ থাকবে না, দেন এপিফাইশিয়াল আর্টারি পায়ার্সিং দ্য এপিফাইশিয়াল কার্টিলেজ এন্ড সাপ্লাই দ্য এপিফাইসিস। এটাই হলো মূল কথা, যে এপিফাইশিয়াল আর্টারি কিভাবে সাপ্লাই দিচ্ছে এপিফাইসিসকে, হাউ দে সাপ্লাই দ্য এপিফাইশিয়াল আর্টারি কিভাবে দিচ্ছে, দুইটা টাইপে দেয়, দুইটা ভাবে। একরকম হলো when articular cartilage and epiphyseal cartilage are continuous, যখন একে অন্যের সাথে লাগানো আছে, the artery pierces the epiphyseal cartilage, প্রথমে epiphyseal cartilage কে সে ভেদ করবে, then supply the epiphysis. But in another type, when articular cartilage is not continuous with the epiphyseal cartilage, the blood vessels enter the epiphysis without piercing the epiphyseal cartilage. Epiphyseal cartilage কে সে ভেদ না করে epiphysis কে সাপ্লাই দিবে। ছবিটার দিকে একটু খেয়াল রাখলে তোমরা মনে রাখতে পারবে। এপিফাইশিয়াল কার্টিলেজ আর আর্টিকুলার কার্টিলেজ যখন কন্টিনিউয়াস থাকে তখন তো তার ভেদ করার জায়গা নাই, আর এপিফাইসিসকে সরাসরি সে সাপ্লাই দিতে পারবে না, তখন সে এপিফাইশিয়াল কার্টিলেজকে ভেদ করেই ঢুকবে। বুঝতে পারছো? জি ম্যাম। বোঝা যাচ্ছে না? বোঝা যাচ্ছে না? আমার কাছে তো মনে হচ্ছে কিছুই বুঝতেছো না। আচ্ছা, তাহলে পেরিস্ট্রিয়াল আর্টারি আসে। কিছু বুঝছি, কিছু বুঝছি না। বুঝো নাই? কোন জায়গাটায় বোঝো না আমাকে একটু বলো, কোন জায়গাটায় বোঝো নাই? এটুকু তো বুঝছো যে এপিফাইশিয়াল আর্টারি সাপ্লাই এপিফাইসিস, এটুকু তো বুঝছো। এপিফাইশিয়াল আর্টারি কাকে সাপ্লাই দিবে? এপিফাইসিস কে দিবে। দুই ভাবে দেয়, একটা হলো এপিফাইশিয়াল কার্টিলেজ কে সে ভেদ করে ঢুকে, একটা হলো এপিফাইশিয়াল কার্টিলেজ কে ভেদ করে ঢুকবে, মাইক বন্ধ করো। জাওয়াদ মাসরুর মাইক বন্ধ করো। এপিফাইশিয়াল কার্টিলেজ ভেদ করে ঢুকবে, আরেকটা হলো এপিফাইশিয়াল কার্টিলেজ কে ভেদ না করে ঢুকবে। দুইটা জিনিস মনে রাখো। Epiphyseal artery supplies the epiphysis by piercing epiphyseal cartilage or without piercing epiphyseal cartilage. এই দুইটা লাইন কথা মনে রাখো। বুঝতে পারছো এখন কথা? একটা হলো epiphyseal cartilage কে সে ভেদ করে ঢুকবে, আর একটা হলো without piercing the epiphyseal cartilage। ঠিক আছে ম্যাম? কখন ভেদ করবে আর কখন ভেদ করবে না? কখন ভেদ করবে? কখন ভেদ করবে সেটা হলো যখন আর্টিকুলার কার্টিলেজ এন্ড এপিফাইশিয়াল কার্টিলেজ আর কন্টিনিউয়াস, দেয়ার ইজ নো গ্যাপ। এই দেখো ছবির মধ্যে দেখো, আর্টিকুলার কার্টিলেজ এন্ড এপিফাইশিয়াল কার্টিলেজ আর কন্টিনিউয়াস, দেয়ার ইজ নো গ্যাপ, দেন ইট piercing the epiphyseal cartilage. But when there is gap, articular cartilage and epiphyseal cartilage, there is gap, then it not piercing the epiphyseal cartilage, it supplies the epiphysis সরাসরি। বুঝতে পারছো? গ্যাপটা কখন থাকে আর কখন থাকে না? কখন থাকে কখন থাকে না, এইখানে তোমার অ্যাটাচমেন্টের বিষয় আছে, মানে যে জয়েন্ট তৈরির সময় বিষয়গুলি আছে। এই যে এপিফাইশিয়াল কার্টিলেজ, আর্টিকুলার কার্টিলেজ কখন থাকবে? যে বোনসটা যখন জয়েন্ট তৈরি করবে, সে আর্টিকুলার কার্টিলেজের যে অ্যাটাচমেন্টটা, আর্টিকুলার কার্টিলেজ কতটুকু জুড়ে আছে, সেই জয়েন্ট অনুযায়ী সেই কন্টিনিউশনটা বোঝা যাবে। সব জয়েন্টে যে একই রকম ভাবে থাকবে এরকম না। বুঝতে পারছো? ওকে ম্যাম। জয়েন্টের অ্যাটাচমেন্ট অনুযায়ী আছে। এখন আসো পেরিওস্টিয়াল আর্টারি। দেখো পেরিওস্টিয়াল আর্টারি, পেরিওস্টিয়াল মানে পেরিওস্টিয়ামকে সাপ্লাই দিবে। নিউমেরাস ভেসেলস র্যামিফাই, র্যামিফাই মানে হলো ডিভাইড করে,
beneath the periosteum, beneath মানে সাথে সাথে আছে, beneath the periosteum and মানে এটা ঠিক নিচেই আছে, and enter the Bachmann's canal. Bachmann's canal is a canal in the Haversian system. Bachmann's canal to supply the outer 1/3 of the compact bone. এই Bachmann's canalটা তোমাদের কাছে নতুন একটা টার্ম। Bachmann's canal হলো this is a canal which connect one Haversian system to another Haversian system. One Haversian system to another Haversian system যে কানেক্ট করে যে ক্যানেলটা সেটাকে বলা হচ্ছে Bachmann's canal to supply the outer 1/3 of the compact bone. Outer 1/3 of the compact bone. Compact bone এর বাহিরের যে অংশ, হ্যাঁ বলো। beneath মানে কি? হ্যাঁ, beneath beneath মানে হলো just below periosteum এর just below, beneath তার সাথে সাথেই আছে beneath, বুঝতে পারছো? পেরিওস্টিয়াম এর ঠিক নিচেই আছে। এই যে পেরিওস্টিয়াম তো বাহিরের কভারিং, এই পেরিওস্টিয়াম এর ঠিক নিচেই থাকে পেরিওস্টিয়াল আর্টারিস। এই পেরিওস্টিয়াল আর্টারিস সাপ্লাই দিবে আউটার 1/3 অফ দি কম্প্যাক্ট বোন। আউটার 1/3 অফ দি কম্প্যাক্ট, দেখো ছবির মধ্যে আছে আউটার 1/3 অফ দি কম্প্যাক্ট বোন। আর ইনার 2/3 অফ দি কম্প্যাক্ট বোন কে দিচ্ছে? নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি। মেটাফাইসিস কে দিচ্ছে? মেটাফাইশিয়াল আর্টারি। ইপিফাইসিস কে দিচ্ছে? ইপিফাইশিয়াল আর্টারি। ঠিক আছে, বোঝা গেল? বোঝা গেল? জি ম্যাম। তোমাদের ma'am. দুইটা অ্যাসাইনমেন্ট দিব, একটা হলো ড্র এন্ড লেভেল দ্য পার্টস অফ গ্রোয়িং লং বোন, আর একটা ড্র এন্ড লেভেল দ্য আর্টারি সাপ্লাই অফ দি গ্রোয়িং লং বোন। দুইটা ছবি তোমরা আঁকবা, একে দত্তস বই থেকে আঁকতে পারো অথবা বিশ্রাম সিং এর জেনারেল অ্যানাটমি বই, সেখানেও আছে। এটা আমি ফেসবুক গ্রুপে পোস্ট দিয়ে দিব, তখন তোমরা ওই ছবিগুলি একে সাবমিট করবা, ঠিক আছে? এই দুটো Okay, ma'am. তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে। ব্লাড হ্যাঁ? সাপ্লাই অফ গ্রোয়িং লং বোন কত পেজে? কত পেজে আছে বলো, তোমরা একটু বলো। আমার বইতে তো পুরানো এডিশন, এটা আছে হলো ম্যাম 75 নম্বর পেজ অফ বিশ্ব। 75 তোমাদের বইতে 75 আর আমার বইতে আছে হলো একে দত্ত 75, আমার বইতেই 75। তোমাদের নিউ এডিশনে দেখো, ম্যাম আপনারটা কত এডিশন? আমারটা 7th এডিশন, সম্ভবত 7th। ম্যাম পিকচারগুলো নাম তো আবার বলবেন? হ্যাঁ বলছি, আমি তো পোস্ট দিয়ে দিব, এমনি মুখে বললাম। একটা হলো ড্র এন্ড লেভেল দ্য পার্টস অফ গ্রোয়িং লং বোন, আর একটা হলো ড্র এন্ড লেভেল দ্য আর্টারি সাপ্লাই অফ গ্রোয়িং লং বোন। ঠিক আছে, এই দুইটা ছবি আঁকবা। তাহলে এখন আসো ব্লাড সাপ্লাই অফ শর্ট লং বোন। শর্ট লং বোন মিন্স লং বোনের এখানে টাইপ বলা হয়েছে। লং বোনের আমরা পড়ছি কি মডিফাইড লং বোন, মিনিয়েচার লং বোন আর টিপিক্যাল লং বোন। শর্ট লং বোনও একটা টাইপ, লং বোনের একটা টাইপ শর্ট লং বোন, মানে ওই যে মিনিয়েচার যে লং বোন গুলি সেগুলিকে বলা হচ্ছে, অথবা লং বোনের একটা টাইপ শর্ট লং বোন। এটা তোমাদের একে দত্ত বইতে আছে। দেখো এখানে কোন কোন আর্টারি সাপ্লাই দিবে, ছবিটার দিকে খেয়াল করো। ইপিফাইশিয়াল আর্টারি, জাক্সটা এপিফাইশিয়াল আর্টারি, নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি, পেরিওস্টিয়াল আর্টারি। দেখতে পাচ্ছ? এই ছবিটার দিকে তাকায় দেখো, এখানে পেরিওস্টিয়াল আর্টারি অংশটা নাই। ইপিফাইশিয়াল আর্টারি, জাক্সটা এপিফাইশিয়াল আর্টারি, নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি, পেরিওস্টিয়াল আর্টারি। জাস্ট নামগুলি মনে রাখো। মনে রাখো যে এপিফাইশিয়াল আর্টারি সাপ্লাই দিবে এপিফাইসিস কে, জাক্সটা মানে অ্যাডজাসেন্ট, এটা সাপ্লাই দিবে মেটাফাইসিস কে, নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি ইনার 2/3 অফ দি কম্প্যাক্ট বোন, পেরিওস্টিয়াল আর্টারি আউটার 1/3 অফ দি কম্প্যাক্ট বোন। লং বোনের মতোই, একদম গ্রোয়িং লং বোনের মতো। এটা হলো শর্ট লং বোনের ব্লাড সাপ্লাই। কে কি দিচ্ছে, বুঝতে পারছো আমার কথা? এইগুলি আমরা ভাইবা ক্ষেত্রে খুব একটা জিজ্ঞাসা করি না, বা রিটেনেও আসে না, বেশি আসে এটা, যে ব্লাড সাপ্লাই অফ গ্রোয়িং লং বোন, এটা বেশি আসে। ঠিক আছে, জাস্ট এগুলি জানার জন্য তোমাদের বলছি। এপিফাইশিয়াল আর্টারি, জাক্সটা এপিফাইশিয়াল, নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি এন্ড পেরিওস্টিয়াল আর্টারি। দেন ব্লাড সাপ্লাই অফ ফ্ল্যাট বোন। একটা ফ্ল্যাট বোনের ক্ষেত্রে তুমি কি কি ব্লাড সাপ্লাই পাবা? নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি এন্ড পেরিওস্টিয়াল আর্টারি। দেখো তুমি যদি চিন্তা করো, একটা ফ্ল্যাট বোনে কিন্তু তোমার ইপিফাইসিস থাকবে না, ডায়াফাইসিস থাকবে না। ডায়াফাইসিস মানে তোমার একটা বডি আছে, বডির মধ্যে দিয়ে তোমার নিউট্রিয়েন্ট আর্টারিটা ঢুকবে। এই যে দেখো নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি এর মধ্যে দিয়ে ঢুকছে। ফ্ল্যাট বোনের ক্ষেত্রে আমরা ইপিফাইসিস মেটাফাইসিস পাবো না, লং বোনের মতো। একটা গ্রোয়িং লং বোনে যেমন ইপিফাইসিস মেটাফাইসিস ডায়াফাইসিস এভাবে থাকে, সেভাবে থাকবে না। সেই জন্য এখানে দুইটা আর্টারি। বুঝতে পারছো আমার কথা? আমার কথা কি বোঝা গেল? Yes, ma'am. ফ্ল্যাট বোনে দেখো এরকম লং বোনের মতো পার্ট না বলে এখানে দুইটা আর্টারি সাপ্লাই দেয়, নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি আর পেরিওস্টিয়াল আর্টারি। নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি আর পেরিওস্টিয়াল আর্টারি সাপ্লাই দিবে।
আর ইরেগুলার বোন মানে আমরা ধরছি ভার্টিব্রা, এখানে ভার্টিব্রাতে কি কি আর্টারি সাপ্লাই দেয় এটা অনেক সময় আমরা জিজ্ঞাসা করি। দেখো এখানে অনেকগুলি ব্লাড সাপ্লাই আছে, anterior and posterior blood vessels supplying the body। দেখো এটা হলো বডি, ভার্টিব্রার বডি, ছবিতে খেয়াল করো ভার্টিব্রার বডি, আর এটা হলো পিছনের দিকে হলো আর্চ। তাহলে এই যে ভার্টিব্রার বডি, এখানে সাপ্লাই দিবে কে? anterior and posterior blood vessels supplying the body। এই যে বডি, এই বডিকে সাপ্লাই দিবে anterior and posterior blood vessel। এরপরে দেখো ট্রান্সভার্স প্রসেস, এই ট্রান্সভার্স প্রসেসের যে ভেসেল গুলি যাবে সেটা হলো ভেসেলস পার্সিং ট্রান্সভার্স প্রসেস। দেখো ছবির মধ্যে আছে, দুই পাশে দুইটা ট্রান্সভার্স থেকে সাপ্লাই দিবে যে ভেসেল গুলি, এগুলো হলো ভেসেলস, পায় না কোনো নাম নাই, ভেসেলস পার্সিং ট্রান্সভার্স প্রসেস। দুই পাশে, বডির দুই পাশে দেখো অ্যান্টেরো ল্যাটারাল, অ্যান্টেরো মানে সামনে, ল্যাটারাল মানে মিডিয়ান প্লেন থেকে দূরে, তাহলে অ্যান্টেরো ল্যাটারাল ব্লাড ভেসেল সাপ্লাই দিবে অ্যান্টেরোল্যাটারাল সারফেসেস। আর ব্যাজিভার্টিবাল ভেইন, ব্যাজিভার্টিবাল ভেইন, ব্যাজিভার্টিবাল ভেইন হলো ব্যাজিভার্টিবাল ফোরামিনা দিয়ে যাবে। আমরা যখন ভার্টিব্রাটা দেখাই, তোমরা তো ছবিতে অত ভালো বুঝতে পারছো, নিজেরা হাত দিয়ে যখন দেখবা, এই ভার্টিব্রাল বডির পিছনের দিকে, এই যে বডি, এটা বডি, বডির পোস্টেরিয়র সারফেস এটা, আর অ্যান্টেরিয়র সারফেস সামনের দিকে। পোস্টেরিয়র মানে পিছনের সারফেস, এই পোস্টেরিয়র সারফেসে একটা ছিদ্র আছে, এই ফোরামেনটার নাম হলো ব্যাজিভার্টিবাল ফোরামেন, যেখান দিয়ে কি যাবে? ব্যাজিভার্টিবাল ভেইন। ঠিক আছে, এটার জাস্ট নামগুলি জেনে রাখলে হবে যে কোথায় কোনটা সাপ্লাই দিচ্ছে। আমরা বেশি ধরি এইটা, এই যে ব্যাজিভার্টিবাল ফোরামেন দেখা যায় পোস্টেরিয়র সারফেসে, এখান দিয়ে কি যায়? ব্যাজিভার্টিবাল ভেইন, যেটা নিউট্রিশন দিচ্ছে এটাকে, এই ভার্টিবাল বডিকে। এরপরে দেখো ফ্যাক্টরস অফ এই গ্রোথ অফ দি লং বোন, কি কি ফ্যাক্টর আছে লং বোনের গ্রোথে? নিউট্রিশনাল ফ্যাক্টর, হরমোনাল ফ্যাক্টর, জেনেটিক ফ্যাক্টর, মেকানিক্যাল ফ্যাক্টর। এই জিনিসগুলির ভিতরে যা যা অংশগুলি আছে, যেমন নিউট্রিশনাল ফ্যাক্টরের মধ্যে তোমার ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি হলে কি হবে, এ হলে ডেফিসিয়েন্সি হলে কি হবে, সি ডেফিসিয়েন্সি, ডি হলে কি হবে। হরমোনাল ফ্যাক্টরের মধ্যে পিটুইটারি গ্ল্যান্ডের সিক্রেশনের কম বেশির জন্য কি হতে পারে, থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের কম বেশির জন্য কি হতে পারে। জেনেটিক ফ্যাক্টর, মেকানিক্যাল ফ্যাক্টর, এই জিনিসগুলি দত্তের বইতে আছে, যে তোমরা শুধু রিডিং পড়ে যেও, এটা খুব একটা আমাদের রিটেনের জন্য জরুরি না। আমরা মাঝে মধ্যে এই নিউট্রিশনাল ফ্যাক্টর, যেমন ভিটামিন সি ডেফিসিয়েন্সি হলে কি হতে পারে, ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি হলে এরকম জিজ্ঞাসা করি। হরমোন, নিউট্রিশনাল এবং হরমোনাল ফ্যাক্টর, এই দুইটা বেশি ধরা হয় যদি কখনো ধরি। খুব একটা আমরা এটা নিয়ে নাড়াচাড়া করি না, কিন্তু তোমরা পড়ো, রিডিং পড়ো, এই নিউট্রিশনাল ফ্যাক্টর, হরমোনাল ফ্যাক্টর, জেনেটিক ফ্যাক্টর, মেকানিক্যাল ফ্যাক্টর। So that's all about the general anatomy of bone. Okay. Now you have any question about this? General anatomy of bone. At first, definition of bone, composition of bone, function of bone, morphological classification, periosteum, then parts of growing long bone, then growing long bone blood supply, growing end of the long bone, then law of union of epiphysis, all are discussed. Any question about from this? কোনো question আছে? হ্যাঁ বলো। সাবপেরিওস্টিয়াল ডিপোজিটস অফ বোন ফর্মেশন এটা কি? এটা বুঝি না। সাবপেরিওস্টিয়াল মানে পেরিওস্টিয়ামের নিচে, বোন ফর্মেশন মানে যে অস্টিওব্লাস্ট, অস্টিওব্লাস্ট থেকে অস্টিওড ফর্মেশন হয়। অস্টিওড মানে একটা অর্গানিক সেলুলার ম্যাট্রিক্স, হ্যাঁ, অর্গানিক কম্পোনেন্ট, সেই অস্টিওড ডিপোজিশন, ডিপোজিশন মানে জমা হচ্ছে। পেরিওস্টিয়ামের নিচে অস্টিওব্লাস্টটা এরকম ভেঙে ভেঙে জমা হলে বোনটা নতুন করে আবার তৈরি হয়। বুঝতে পারছো এখন? সাব পেরিওস্টিয়াল মানে পেরিওস্টিয়ামের নিচে কি ডিপোজিশন হচ্ছে? অস্টিওব্লাস্টেরই ডিফারেন্সিয়েশন, মানে তোমার অস্টিওড, OSTEOID, অস্টিওড, হ্যাঁ, একটা অর্গানিক কম্পোনেন্ট, সেটা তৈরি হচ্ছে বলে এই নতুন করে বোন তৈরিতে সে সহায়তা করতে পারে। আমরা কি বলছি? অস্টিওব্লাস্ট ইজ দ্য বোন ফর্মিং সেল। ঠিক আছে, আর কোনো কোশ্চেন? বলো। লং বোনের ক্ষেত্রে শেপ প্রেজেন্স 3 সারফেস এন্ড সেপারেটেড বাই 3 বর্ডারস, এটার মানে কি? এটা হলো একটা লং বোন, দেখো এই যে লং বোন, this is the long bone, this is the long bone, here is the shaft. Shaft has 3 surface, 3 surface means anterior surface, posterior surface, lateral surface or medial surface, হ্যাঁ, আর border means anterior border, posterior border, medial border, lateral border। তোমাকে যদি আমি বলি, ধরো এই আঙ্গুলটা, এই যে আঙ্গুল, এই আঙ্গুলের এই সামনের দিকে অ্যান্টেরিয়র, পিছন দিকে পোস্টেরিয়র, এই পাশে মিডিয়াল, এই পাশে ল্যাটারাল। মিডিয়াল মিন্স টুয়ার্ডস দ্য মিডিয়ান প্লেন, ল্যাটারাল মিন্স অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য মিডিয়ান প্লেন। এই সারফেস গুলি আমরা ভাগ করব কি দিয়ে? বর্ডার দিয়ে। বর্ডার, বর্ডার মিন্স শার্প এরিয়া, সারফেস মিন্স স্মুথ এরিয়া। বুঝতে পারছো?
একটা অনেকটা ঘরে, হ্যাঁ বলো। অনেকটা ত্রিভুজের তাহলে মতো তো চারটা সারফেস হয়ে যায়, এখানে তো তিনটা সারফেসের কথা বলছি। না আমি বলছি মিডিয়াল অর ল্যাটারাল, মিডিয়াল অর ল্যাটারাল, তিনটা সারফেসই থাকবে। দেখো এই বংশ যদি আমি হিউমেরাস চিন্তা করি, অ্যান্টিরিয়র, পোস্টেরিয়র, এখানে আছে হিউমেরাসের ক্ষেত্রে তিনটা সারফেসের ক্ষেত্রে আছে অ্যান্টেরো ল্যাটারাল, অ্যান্টেরো মিডিয়াল আর পোস্টেরিয়র সারফেস। এখানে কোনো মিডিয়াল ল্যাটারাল নাই। এখানে বর্ডার আছে তিনটা, মিডিয়াল বর্ডার, ল্যাটারাল বর্ডার, পোস্টেরিয়র বর্ডার। তুমি যদি টেবিলের কথা চিন্তা করো, টেবিলের উপরে একটা সারফেস সুপিরিয়র, নিচে একটা সারফেস ইনফিরিয়র, তাই না? দুইটা সারফেস। আর তাহলে এখানে আরেকটা যদি সারফেস বলতে চাই আমার, তাহলে বলতে গেলে এটা বানাইতে হবে সারফেস। এখানে দুইটা সারফেস বোঝা যাচ্ছে, আপার সারফেস, লোয়ার সারফেস, বর্ডারও দুইটা, অ্যান্টেরিয়র বর্ডার, পোস্টেরিয়র বর্ডার। এখানে কিন্তু লং বোনের ক্ষেত্রে এটা টিবিউলার শেপে, টিউবের মতো। টিউবের মতো হলে তিনটা সারফেস থাকবে, তিনটা বর্ডার থাকবে। তিনটা সারফেসকে আমার ভাগ করতে হবে তিনটা বর্ডার দিয়ে, তিনটা সেপারেট করতে হবে বর্ডার দিয়ে। বর্ডার না দিলে তো দুইটা সারফেস একসাথে হয়ে যাবে। অ্যান্টিরিয়র, ট্রায়াঙ্গেলের মতো। হ্যাঁ ট্রায়াঙ্গেলের মতো, হ্যাঁ ট্রায়াঙ্গেলের মতো, বুঝতে পারছো? Thank Okay, you. now Dr. Mafruha Rahman will take your class about the joint. Okay, I will give you the assignment, then you will submit in the Facebook group. Okay, bye. তোমরা ভালো থাকো, সামনের সপ্তাহে দেখা হবে। সুস্থ Okay, ma'am. থাকো। Okay.